رمضان رونق رمضان رونق رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. گزشتہ گناہوں کی معافی کا طلبگار اور آئندہ گناہوں کی توفیق نہ ملنے کا خواہش مند میں ہوں ناچیز محسن عباس حیدر، اور میرے ساتھ تشریف فرما ہیں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان سونیا آصف، اور آپ سب کو آج کا روزہ بہت مبارک. مجھے لگا تھا آپ بتا دیں گے کہ پروگرام رونق رمضان ہے، خیر اب تک تو آپ کو یاد ہو گیا ہوگا. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں. تعارف سے بھی پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اس سیگمنٹ میں داخل ہوں تاکہ وقت جو ہے ہم اس کو پوری طرح یوٹیلائز کر سکیں، کیونکہ موضوع آج کا بڑا اہم ہے. تو پہلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے مہمان خان. سب سے پہلے تعارف کرواتے چلیں کہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں کون تشریف فرما ہیں. ہمارے من پسند علامہ مبشر علی زیدی صاحب. السلام علیکم. مزاج بخیر ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر خدا. ماشاء اللہ. اور پھر موجود ہیں وہ کہ جن کو ہم نے کل بڑا مس کیا. جی بالکل مفتی صاحب. آپ کو ہم نے تو کیا مس کیا، ایک پیٹیز نے خود منہ سے کہا کہ مفتی صاحب کہاں ہیں. اصل میں اس کی ایک وجہ ہے. وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ رزق توں از توں بڑھ توں زیادہ عاشق است، کہ تیرا رزق تجھ پر تجھ سے زیادہ عاشق ہے. اب وہ رزق جو تیرا ہو وہ تجھ پر عاشق ہو، اور وہ جب نصیب میں نہ تھا تو پھر میں کیسے حاضر ہو سکتا تھا. کیا تو ایک تو یہ تھا، وہ آپ کا جو عاشق تھا وہ آپ کو بہت یاد کر رہا تھا کل میں نے کہ یہ آپ کا پیغام. اور دوسرا یہ ہے کہ وہ ایک بزرگ تھے اور ان کو بخار جو ہے نا، چونکہ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ بخار اور کمر کا درد، سر کا درد، یہ انبیاء کی بیماری ہے. اچھا. انبیاء کو ہوتے تھے، اور یہ بیماری جو ہے نا انبیاء کو ہوتی تھی. اگر یہ ہو جائے تو اس پر غمزدہ نہ ہو بلکہ شکر ادا کرے کہ وہ بیماری جو ان کو تھی وہ آپ کو اللہ نے دی. اور ایک بزرگ کو سر میں درد ہوا تو ساری رات شکرانے کی نوافل پڑھتے رہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جو نبی کو بیماری ہوتی تھی وہ مجھے ہو گئی. تو کل چونکہ بخار کی جو تھی وہ بخار ہو گیا اور پھر شدت بڑھ گئی، تو اس وجہ سے آنے سے قاصر رہا، تو بے حد معذرت خواہ ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ چلے نصیب میں تھا نہیں تو اس لیے آنے سے بھی رہا. یہ ہیں صادق نقشبندی صاحب. اور ہماری مہمان کون ہیں؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ ہیں بشرا بلال، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ یہ نعت خواں ہیں، اور آج یہ ہمارے لیے نعت بھی پڑھیں گی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. بہت نوازش آپ تشریف لائیں. آج سب سے پہلے بات وہیں سے کروں گا جو میں نے آج جو ہم آف ایئر بات کرے تھے کہ مفتی صاحب کا ایک انداز بیاں ہے، مفتی صاحب کی ایک وائب ہے، مفتی صاحب کا ایک اورا ہے، اور وہ ہم سب کیری کرتے ہیں. علامہ صاحب، ہم سب کی اپنی اپنی ایک نیگیٹو یا پازیٹیو انرجی ہوتی ہے. آپ اس پہ بلیو کرتی ہیں؟ ایگزیکٹلی، اٹس آل اباؤٹ دا وائبس. انسان اگر پازیٹیو مائنڈ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیفینیٹلی وہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے لیے اچھا سوچتے ہیں، آپ کے ویل وشرز ہوتے ہیں، وہی مائنڈ پازیٹیو ہو سکتا ہے. تو جب آپ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وائبز بتا دیتی ہیں کہ وہ آپ کی خوشی میں خوش ہو رہے ہیں یا وہ آپ کی خوشی میں خوش نہیں ہو رہے. ان دا سیم وے جی جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں تو وہ آپ کی ہر ایفرٹ پہ کوئی نہ کوئی خامی نکالنے کی کوشش کریں گے، انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں گے، جو کہتے ہیں unnecessarily they will be definitely doing this thing. تو اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. this is the best way to differentiate. آپ کو وائبز مل جاتے ہیں اور ڈیفینیٹلی خود پتہ چل جاتا ہے. اگر آپ 6 سینسز آپ کے ورک کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون آپ کا خیر خواہ ہے اور کون آپ کی خوشی میں خوش ہو رہا ہے، کون آپ سے جو ہے وہ اختلاف رکھ رہا ہے. بالکل ٹھیک. میرا یہ ماننا ہے کہ بنا بولے ہم جب کمرے میں کوئی داخل ہوتا ہے تو وہ اپنی ایک انرجی لے کر داخل ہوتا ہے. وہ اپنا ایک ایمبیانس اپنے ساتھ ایک پوری اس کو اس زبان میں جو ہماری ایک روحانیت کی زبان ہے مفتی صاحب کیا کہا جاتا ہے اس میں؟ اصل میں دیکھیں، اصل میں انسان ہے نا، تو انسان کے ارد گرد بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. جس طرح میں نے ایک موقع پر عرض کیا کہ جو صاحب ذکر ہوتے ہیں نا، جس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ پوچھا من اولیاء اللہ، کہ ولی کون ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جاتا ہے. کیا بات. وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے صفات کے مظہر ہوتے ہیں، اور صفت الہی کے ان پر جلوہ ہوتا ہے. اور یہ صفت الہی کا جلوہ جو ہوتا ہے، ظاہر اولیاء اللہ کی بات ہی کچھ اور ہے، اور وہ تو اس مقام پر ہے کہ ان کی قدموں کی اگر ہمیں نقش بھی مل جائے تو ہمارے سعادت کی بات ہے. البتہ جو ویسے جو ہوتے ہیں جو اس نقش قدم پر چلنے والے، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اتبع سبیل من اناب الی، اتباع
اتباع کر اس راستے کی جو میری طرف رجوع کرے. تو آج ہم علی علی کرتے ہیں, آج ہم امام حسین کر رہے ہیں, آج حضرت ابو بکر صدیق کو یاد کر رہے ہیں, حضرت عمر فاروق کو یاد کر رہے ہیں, صحابہ کرام کو یاد کر رہے ہیں, اللہ والوں کو یاد کر رہے ہیں, شیخ عبد القادر جیلانی کو یاد کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ان کی اتباع ہے جو رجوع اللہ ہے. تو اب اس صورت میں جب بندہ ان کے نقش قدم پر چلتا ہے تو ذکر کرتا ہے. جب ذکر کرتا ہے تو یہاں صوفیہ فرماتے ہیں کہ اس کے ذکر کے حوالے سے ایک نور پیدا ہوتا ہے, اور وہ نور جو ہوتا ہے اس کی ایک مخلوق ہوتی ہے, اور اس مخلوق کا نام معاون ہوتا ہے. وہ معاون آپ کے ارد گرد ایک حالہ بناتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے, جیسے میرے والد الحمدللہ وہ بڑی روحانی شخصیت ہے. کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جنات ہو, اور آپ کے والد صاحب آئے اور آ کر بیٹھے, اور آپ نے کہا انشاءاللہ اللہ آسانی کرے گا, اور اس صورت میں والد صاحب اس گھر سے نکل کر جاتے ہیں, اس گھر کی جنات چلے جاتے ہیں. ٹھیک, ہمارا صورتحال یہ ہے, میری صورتحال یہ کہ اگر کسی گھر میں جنات ہو تو اگر میں پڑھ کر دوں اور وہ وہاں پر وہ پانی چھڑکاؤ کرے تو اثر ہٹے. مگر ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ جائیں, چونکہ وہ اس مقام پر ہے کہ ان کے حالہ مضبوط ہے اور ہم کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. کیا بات. علامہ صاحب, میرا جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں وائب ڈیٹیکٹر ہوں, یعنی اگر میں کسی سے بات نہیں بھی کر رہا لیکن سیٹ پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ یار اس سے اچھی وائب نہیں آ رہی. ایک تو یہ بتائیے کہ یہ اس کو کیا کہا جاتا ہے ہماری اس ایک اصطلاح میں, اور دوسرا جن لوگوں سے نیگیٹو وائبز آتی ہیں کیوں آتی ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, ثم الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین, اما بعد. سب سے پہلے میں یہ عرض کروں کہ عربی زبان میں دوست کو صدیق کہا جاتا ہے. ٹھیک, اور صدیق نکلا ہے صداقت سے, وہی مادہ ہے. صداقت کسے کہتے ہیں آپ لوگ؟ سچائی کو کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو دوست کہا ہی اسے جاتا ہے جو پورے آپ کے اعضاء کے ساتھ, آپ کے لیے پوری نیت کے ساتھ, اعضاء کے ساتھ, جسم کے ساتھ, ذہن کے ساتھ آپ کے لیے سچا ہو. کیا بات, اسے دوست کہتے ہیں. کیا بات. تو جب پورے بدن کے ساتھ اس کی یہ سچائی آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ محسوس کریں گے. کیا بات. یہ جب آپ اپنے حواس کے ساتھ اسے محسوس کریں گے, اگر وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوگا تو آپ معلوم کر لیں گے. اس لیے کہ پروردگار عالم نے یہ جو انسان کو ذہن عطا کیا ہے نا, یہ اس ذہن میں بہت صلاحیات رکھی ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ذہن پہ جب ایک گرد چڑھ جاتی ہے گناہوں کی تو ہمیں وہ حجاب بن جاتی ہے ہمارے سوچنے اور سمجھنے میں. لہٰذا جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا, اور پروردگار عالم آیت الکرسی میں کہہ رہا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے. کرتا کیا ہے؟ ظلمت سے نکالتا ہے, نور کی جانب لے کر آتا ہے. تو جب وہ آپ میں نور آ جائے گا تو نور کو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہوتا, نور کسی کی نشاندہی کا محتاج نہیں ہوتا, نور خود بتاتا ہے کہ میں نور ہوں. یہ بات, واہ 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 واہ. اور ظلمت اس کے برعکس, والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جن لوگوں نے کفران نعمت کیا تو یہ شیاطین ان کے ولی ہیں. کرتے کیا ہیں کہ اگر کوئی نور کی محفل میں بھی آ کر بیٹھ جائے, اگر کوئی نوری ماحول میں بھی آ جائے تو اسے بیٹھنے نہیں دیتے, گناہوں کے ماحول میں واپس لے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو جہنمی, اور چونکہ مستقل مزاج ہیں تو اسی لیے ہمیشہ ہمیشہ انہیں جہنم میں رہنا ہے. تو وہ جیسا کہ مفتی صاحب نے کہا وہ رجوع نہیں ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم تعلیمات اہل بیت پر, سیرت رسول پر عمل پیرا ہوں, پروردگار الہی, پروردگار عالم کے فرامین پر عمل پیرا ہوں, تو وہ صلاحیت ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ضروری نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں میں ہی صلاحیت ہو. آپ کہیں گے تو یہ تو آپ نے اسلامک پرسپیکٹو سے کہا, میں اس کو تھوڑا سا عمومی لے جاؤں. یہ انہوں نے خاص بندوں کی بات کی تو میں نے خاص بندوں کا ذکر آپ سے کیا. لیکن بات یہ ہے, کل ہماری حسن اخلاق کے موضوع پر گفتگو ہوئی, بعض لوگ اپنا کردار اتنا سچا بنا لیتے ہیں کہ ان کے اندر یہ پازیٹیو وائبس خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں. دیکھیے ہم ایک معاشرتی ماحول میں, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ دین اسلام دین رہبانیت نہیں ہے, دین معاشرت ہے. کیا بات. تو جو جس کا ظاہر اس کے باطن جیسا ہو, جس کا باطن اس کے ظاہر جیسا ہو, تو یقیناً جب وہ آپ کی محفل میں آئے گا تو یقیناً آپ کا دل اس سے ایک تاثر لے گا, اس سے ایک اثر لے گا. کیا کہیں, تو وہ آپ کو وہ پازیٹیو وائبس آئیں گی. بالکل ٹھیک. اور اگر اس کا ظاہر اور باطن آپس میں میل نہیں کھاتا
तो फिर ये यकीनन वो जो पॉजिटिविटी है वो आप कहाँ तलाश करेंगे? हाँ करेंगे, क्या अच्छी बात है, क्या अब इस मौजू का ये बात छिड़ी कहाँ से थी, जब मुफ्ती साहब तशरीफ लाते हैं तो इनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट होती है और एक पॉजिटिविटी का अंबार लेकर ये तशरीफ लाते हैं माशाल्लाह से। तो उस दिन ये बता भी रहे थे कि इनको ये मुस्कुराहट जो है इनके मुर्शिद पाक से अता हुई है, तो अल्लाह पाक की इनकी मुस्कुराहट ऐसी सलामत रखे और आप भी मुस्कुराया कीजिए, जैसे क्योंकि हमने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में ये जिक्र भी किया था कि मुस्कुराना सदका है, तो ये सदका देते रहा कीजिए। हमारे साथ रहेगा रौनक रमज़ान में। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान और वक्त हुआ है सेगमेंट का वही खुदा है। और वही खुदा है में आज हमदे बारी ताला पेश करेंगी बुशरा बिलाल साहिबा। करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, अता कर तू शाने करीमी का सदका, दिला दे इलाही रहीमी का सदका, न मांगूंगी तुझसे तो मांगूंगी किससे, तेरी हूँ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, जो मुफलिस है उनको तू दौलत अता कर, जो बीमार है उनको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगती हूँ, मरीजों की खातिर शिफा
से दुआ मांगती हूँ, करम मांगती हूँ, अता मांगती हूँ। इलाही मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ, दुआ मांगती हूँ। माशाल्लाह। रमज़ान रौनके रमज़ान, रौनके रमज़ान। रौनक रमज़ान में एक बार फिर से आपको कहते हैं खुशामदीद और सेगमेंट है राह निजात। राह निजात में आज का जो मौजू है वो है मकाफाते अमल। बुशरा, आप यकीन रखती हैं इस पे? बिल्कुल कारमा पे यकीन है आपका बिल्कुल बिल्कुल कि ये एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल। किस हद तक आप अपने जो मामलात होते हैं आप खुद बदला लेने वाली हैं या आप देखिए- मकाफाते अमल पे यकीन रखती हैं? बदला लेना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको अपना अमल बेहतर से बेहतरीन रखना चाहिए दूसरों के साथ। सबसे बड़ी बात है अमाल का दारो मदार जो है वो नियतों पर। आपकी नियत साफ़ है, आपकी मंजिलें खुद ब खुद आसान होती चली, क्या बात। लेकिन जो लोग आपके साथ अगर आपके इस रवैये के बावजूद भी गलत करते हैं तो ये मामला तो आप अल्लाह ताला पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको तो अल्लाह ताला ने सुरखरू करना है अगर आपकी नियत साफ़ है। लेकिन जो लोग अगर आपके ख़िलाफ़ जाएंगे या कुछ ऐसी साजिशें करेंगे कि जिससे आपका काम ख़राब हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल एट योर वर्क प्लेस आप बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपना मामला अल्लाह ताला पे छोड़ देना चाहिए। और दरगुज़र तो का तो एक बहुत बड़ा दर्जा है और आप माफ़ कर दें। और फिर समटाइम्स ऐसा होता है ना कि लोगों की ज़िंदगियों में कुछ ऐसी जो है, हम कहते हैं ना कि शायद ये क्यों वक्त ऐसा आ रहा है, ऐसी आजमाइशें हम पे क्यों आ रही हैं, उसको हम समझ नहीं पाते। हो सकता है कि हमारे किसी अमल का जो वो नतीजा हो। तो डेफिनेटली आपको हर अमल करने से पहले ये सोचना चाहिए कि आपकी ज़ात से किसी की दिल आज़ारी तो नहीं हो रही, आपकी ज़ात से लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाले बने। क्या है कि अगर आप लोगों के लिए आसानियां पैदा कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, आपके रास्ते खुद खुलते चले जाएंगे। तो डेफिनेटली मैं समझती हूँ कि मकाफाते अमल जो है वो लोग फेस करते हैं, उससे बचने के लिए यही है कि आप अपना रास्ता सीधा रखें, खुशियाँ बांटें लोगों में, लोगों को जो है उनके रास्ते आसान करें। तो इसका तो दर्जा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। बिल्कुल, क्या अच्छी बात। अलामा साहब, मकाफाते अमल को मेरे जैसे तालिब इल्म के लिए ज़रा आसान अल्फाज में बयान कर दीजिए। मैं सबसे पहले इसी बात को आगे बढ़ाता हूँ, फिर उसको वाज़ेह करता हूँ। ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि फिर हम बदला क्यों लें अगर हम मकाफाते अमल पर यकीन करते हैं। नहजुल बलागा में वो किताब है कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन के खुतबात, उनके खतूत, उनका कलाम जमा किया गया है। इस नहजुल बलागा के आखिर में कुछ हिकमतें हैं जिन्हें हिकमत आमेज़ कलाम कहा गया अमीरुल मोमिनीन की। तकरीबन 420 के करीब, कुछ इस अदद के करीब वो कलाम मौजूद है नहजुल बलागा में। और मैं तमाम नाज़रीन से कहूँगा कि अगर कभी फ़ुर्सत मिले, ज़माना फ़ुर्सत दे, तो उन कलिमात को फ़कत एक मरतबा ना पढ़ें, उन कलिमात को अपने दिल में उतारें। यकीन जानिए कि जैसा कि रसूल ने कहा कि मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। यकीन जानिए आपकी ज़बान से जो अल्फाज निकलेंगे वो हिकमत आमेज़ होंगे, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन का कलाम आपके दिल में असर कर गया। और मासूमीन का फरमाना है हमारा कलाम भी नूर है, जब नूर आपके दिल में आ जाएगा तो नूर ही आपकी ज़बान पर आएगा। अब मैं इस मुकद्दमे के बाद ये आगे बढ़ूँ, इस सिर्फ बदला लेने के हवाले से एक ही उस नहजुल बलागा के कलाम से खुदा की कसम क्या जहन की तह खोली है, क्या पॉजिटिविटी कायम की अमीरुल मोमिनीन के इस जुमले ने। का अगर खुदा तुम्हें किसी पर गालिब कर दे, सबसे पहली बात बदला वो लेगा कि जो कुदरत रखता हो। बहुत अच्छी बात। बदला ले ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पे मुझसे किसी बड़े ने मुझ पर जुल्म किया तो मैं क्या उससे बदला लेने की इस्तात रखता हूँ? नहीं रखता। तो बदला मैं उससे लूंगा कि जिस पर हावी हो जाऊं, जिस पर मैं कवी हूँ। तो कहा अगर तुम्हें खुदा किसी पर गालिब कर दे तो तुम
اس کو معاف کر کے خدا کی قدرت کا شکریہ ادا کرو. ہائے 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 ہائے. خدا کی قدرت کے شکریہ کے طور پر تم اسے معاف کر دو. کیا اچھا ہے. تو یہ امیر المومنین کا وہ جملہ ہے کہ اگر ہم اسے اتار لیں اپنے دل کے اندر تو یہ عفو درگزر کے دروازے کتنے کھلتے چلے جائیں گے. کہ دیکھیے یہاں پر یہ نہیں آئے گا زبان پہ کہ میں نے معاف کیا. اللہ اکبر. یہ جملہ بڑا قیمتی ہے کہ میں نے معاف کیا, ورنہ عموماً آپ نے دیکھا جائے میں نے معاف کیا. یہ ایک انداز آپ بہت عام ہے اور بہت عمومی انداز ہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا. یہ میں ختم ہو جائے گا اور یہ میں سے خدا تک کا سفر بڑا آسان ہو جائے گا. اب دوسری بات کہ مکافات عمل کے بارے میں کیا ہے, میں ایک آیت کی تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ. اور پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اس آیت کو رکھا اور کمال کی آیت ہے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. جو ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا, اور جو ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا, شر کرے گا, وہ اسے دیکھے گا. اب یہ آیت کیا ہے, اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کی سب سے محکم آیت ہے. قرآن کی سب سے محکم آیت ہے یہ کہ جو بندہ بھی ایک ذرے کے برابر نیکی کرے گا وہ اسے دیکھے گا. اب دیکھیے اطلاق ہے اس آیت میں. اطلاق کا مطلب کیا ہے, یہاں پر دونوں چیزیں شامل ہیں, یعنی دنیا میں بھی دیکھے گا آخرت میں بھی دیکھے گا. دونوں چیزیں شامل ہو گئی اس میں. اور ہماری گفتگو کا محور بھی ہے مکافات عمل. عمل آپ پر پلٹ کے ضرور آئے گا, چاہے دنیا میں آئے چاہے آخرت میں آئے. اب اس حوالے سے گفتگو کریں. جب پیغمبر اکرم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ علمنی مما علمک اللہ, اے سرور کائنات مجھے اس میں سے کچھ تعلیم دے دیجئے جو آپ کو اللہ نے تعلیم دی. تو سرور کائنات نے اپنے کسی صحابی کو قریب بلایا اور کہا جاؤ اس کو تعلیم دو. تو اسی سورہ کی جس میں یہ آیت موجود ہے, سورہ زلزال میں, اس کی تعلیم دی. جو ہی مکمل تعلیم دی وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہا میرے لیے یہ آیت ہی کافی ہے. اللہ اکبر. میرے لیے یہ آیت ہی کافی ہے. اور جب وہ صحابی رسول اکرم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ وہ تو یہ کہہ کر چلا گیا کہ میرے لیے آیت ہی کافی ہے, تو حضور نے پتہ ہے کیا جملہ کہا, کہ رجع فقیہن. وہ ایسے ہی نہیں گیا, وہ فقیہ بن کے واپس گیا. وہ ایسے ہی واپس نہیں گیا, وہ فقیہ بن کر واپس گیا ہے. تم کیا سمجھتے ہو, وہ اس نے ابھی سے اپنے حساب و کتاب کی تیاری کی ہے اور یہ آیت اس کی تربیت سازی کے لیے نمونہ عمل بن جائے گی, مقدمہ بن جائے گی. اب وہ اس آیت کی وجہ سے اپنی تربیت کرتا رہے گا. اب جو عمل کرے گا سامنے اپنے انجام کو دیکھے گا. اچھی بات. اور پھر قرآن میں مختلف جگہ پر اگر وقت ہو تو میں ایک اور آیت کا صرف اشارہ کر دوں تاکہ پھر اس کے بعد بات مکمل ہو جائے. ایک دوسرے مقام پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ان کے درمیان جب جو فیصلہ کرو نا وہ اس حکم کے مطابق کرو جو اللہ نے نازل کیا, اور دیکھو کہ ان لوگوں کی خواہشات کی اتباع نہ کرنا. پھر میں ایک ٹکڑا بیچ میں سے درمیان میں سے چھوڑ رہا ہوں جو ہمارا موضوع ہے اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں فقط ترجمہ عادیہ کر رہا ہوں. اس کے مطابق اگر یہ لوگ تمہیں چھوڑ دیں تو یہ جان لو کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں مصیبت میں مبتلا کرے گا. تو یعنی یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں, میں تمام مصیبتوں کا نہیں کہہ رہا اس لیے کہ کچھ مصیبتیں امتحان ہیں, لیکن ہر مصیبت امتحان نہیں ہے. وگرنہ آپ کسی کو بھی مصیبت میں مبتلا دیکھیں گے کہیں گے کہ صاحب یہ تو اس کے گناہوں کا بدلہ ہے, اس کے گناہوں کا نتیجہ ہے. تو یہ بتائیے حضرت ایوب نے جتنی مصیبتیں برداشت کی تو کیا وہ بھی بدلہ ہے؟ نہیں, وہ امتحان ہے, وہ امتحان ان کے اجر میں اضافہ کر رہا ہے. سید الشہداء نے جتنی مصیبتیں اٹھائیں تو نعوذ باللہ من ذالک ہم یہ تصور یا گمان یا وہم تک نہیں آ سکتا. اس کا مطلب ہے امتحان اور شے ہے, اعمال کا بدلہ اور شے ہے. تو گویا جو مصیبت ہمیں خدا کے قریب کر دے وہ امتحان ہے, اور جو ہمیں اس سے دور کر دے وہ مکافات عمل ہے. ہمارے ساتھ رہے گا رونق رمضان میں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد لوٹ کر آئیں گے. رونق رمضان, رونق رمضان. ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رونق رمضان میں, اور گفتگو کا سلسلہ پھر وقت وہیں سے جاری رکھتے ہیں جہاں پہ ٹوٹا تھا. مفتی صاحب کو زحمت دیتے ہیں. مفتی صاحب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جو بو گے وہ کاٹو گے. مکافات عمل تو حق ہے بے شک بے شک, لیکن وہ لوگ جن کے اوپر جو برا کرتے ہیں لیکن ان کو مکافات عمل تک پہنچنے میں مدتیں لگ جاتی ہیں, تو کیا ہم اس کو اللہ کی ڈھیل سمجھیں؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ مکافات عمل ہے کیا. مکافات عمل ہم یہ نہ سمجھیں کہ اگر
सास ने बहू पर तशद्दुद किया या जुल्म किया, परेशान किया, उसको डांटते रहे, अपने बेटे के कान भरते रही, और आज जो है वो उसकी बेटी अपने ससुराल में गई और वहाँ उसके साथ वही शुरू हुआ, तो कहने लगी ये मकाफात अमल है कि तुमने अपनी बहू के साथ ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि ये मकाफात अमल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि आपके मिजाज का असर आपकी बेटी ने लिया, और आपका मिजाज का असर ये था कि आप अपने शोहर के साथ थोड़े तशद्दुद वाले और जालिमाना। बड़ी माज़रत, मैं इससे पहले कि मैं भटक जाऊं, हाँ, किसी के किए का मकाफात अमल तो मैं नहीं भुगतूंगा, मतलब अगर माँ ने असल बात है ना, वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मैं उस नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ कि ये हो सकता है कि आपकी मिजाज का असर बेटी ने लिया, कि आपका अंदाज जालिमाना था, आपका अंदाज मुतशद्दिदाना था, आपका अंदाज शौहर के साथ या बहू के साथ ऐसा था, और उसका असर आपकी बेटी ने लिया, और वही असर की वजह से उसने वहाँ जाकर जब रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन पर वहाँ एक्शन हुआ और उस एक्शन पर इस तरह का मामला हुआ। असर का अंदाज तो हो सकता है, मगर ये नहीं हो सकता कि बहू की तशद्दुद पर अब उसके मुकाफात अमल पर वहाँ बेटी पर हो रहा है, क्योंकि कुरान ने फरमाया वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। तो जब कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा तो इस सूरत में ये नहीं हो सकता। अब मुकाफात अमल ये है कि आपने जब अच्छा अमल किया तो अल्लाह ताला उसके बदले में आपको अच्छा अता करेगा, और अगर ज़िंदगी में आपने कोई बुरा किया तो उसके बदले में 2 सूरतें हैं, यहाँ बल्कि 3 सूरतें होंगी। एक सूरत जो आपने कहा कि बाज़ दफ़ा कोई गलत कर रहा है और आखिरी उम्र में उसको मिल रहा है, तो कुरान फरमाते यमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम, अल्लाह बाज़ दफ़ा किसी की गलती और कोताही पर उसको ढील देता है। उसका ढील देने पर बाज़ दफ़ा वो फ़िरौन बन जाता है, वो उस ढील पर वो फ़िरौन बन जाता है और आगे वो हो जाता है, तो बाज़ दफ़ा अल्लाह ढील देता है। दूसरी सूरत ये होती है जो अल्लाह ने फरमाया कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयअफ़ू अन कसीर, जो तुम्हें मुसीबतें आई हैं वो तुम्हारे अपने आमाल की वजह से आई है। फबिमा कसबत अयदीकुम, अच्छा ये जो कुछ भी आए तुम्हारे अपने आमाल की वजह से, वयअफ़ू अन कसीर, बहुत सौ को तो अल्लाह माफ़ फरमा देता है, ये भी उसका फजल है। और वो अगर मुसीबतों अपने करतूत की वजह से मुसीबतें आ रही है उसका अदल है, और माफ़ कर देना उसका फजल है। और तीसरी बात यह है कि मुकाफात अमल में बाज़ दफ़ा वही जो है ज़िंदगी में सज़ा के तौर पर मिल रहा है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ जो कुरान ने फरमाया फ़लनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, अल्लाह फरमाता है कि हम उनको जो चखा रहे हैं ना, सज़ा दे रहे हैं, ये इनका अदना सज़ा है, अदना अज़ाब है, और दूनल अज़ाबिल अकबर जो बाद में उनको मिलना है ना वो बाद में बड़ा मिलेगा। तो इसका मतलब बाज़ दफ़ा मकाफात अमल में बाज़ दफ़ा सज़ा में यहीं मिल जाती है और बाज़ वहाँ बाकी वहाँ मिलेगा। एक बात है कि मकाफात अमल में एक की सज़ा, आपने कोई भी गुनाह किया, कोई भी गलती की, कोई भी नाफरमानी की, वहाँ मिले, कुछ यहाँ मिल गई, मगर एक सज़ा की तो यहाँ सज़ा मिलनी ही मिलनी है। हुज़ूर ने फरमाया कि हर गुनाह को अल्लाह ताला वहाँ सज़ा देगा, मगर एक ऐसा गुनाह है कि जिसकी सज़ा हर हाल में मिलनी है, और वो है माँ बाप का दिल दुखाना। अगर माँ बाप का दिल दुखाया, उसने दिल दुखा दिया, तो अब हो नहीं सकता कि वो यहाँ से दुनिया से चला जाए और उसको सज़ा ना मिले। हुज़ूर का फरमान, और हुज़ूर ने फरमा दिया कि कुल्ल ज़ुनूबे, कि हर गुनाह की सज़ा वहाँ मिलेगी, कुछ यहाँ मिल जाएगी, कुछ नहीं भी मिली तो वहाँ मिलेगी, मगर माँ बाप का दिल दुखाया तो सदा मिलेगी। तो इसलिए बंदे को चाहिए कि अपने आप को सही करें। बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब एक गुजारिश है, जी सिर्फ एक सवाल है, उसमें मैं भटक ना जाऊँ उस पर। मुझे क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि इसको बहुत वाज़ेह करना पड़ेगा मुझे, मेरे जैसे नाक़िस ज़हन लोगों के लिए भी, कि गफ़ूरुर रहीम है वो। एक गलती कर ली किसी इंसान ने, तो वो जो एक दराज़ी मिली है उसको, उसके दौरान अगर वो उस गलती की माफ़ी मांग लेता है तो क्या मकाफात अमल फिर भी होगा या वो टल जाएगा? इसमें कुछ अमाल ऐसे हैं कि देखें, 2 चीज़ें हैं, मैं इससे पहले वजाहत कर दूँ। एक है गुनाह माफ़ हो जाना, और एक है गुनाह का जो असर है, जो असर तकवीनी है, वो ख़त्म हो जाना। ठीक है, ठीक है। एक असर शरई है, एक असर तकवीनी। असर शरई, मिसाल का मैं कोई अमल करूं, मुझे उसका सवाब मिलेगा या इक़ाब मिलेगा, ये असर शरई हो गया कि परवरदिगार आलम की जानिब से मुझे उसका असर शरई मिला। मैं आसान मिसाल देता हूं ताकि वाज़ेह हो जाए। दूसरे असर को कहते हैं तकवीनी, वो हर हाल में होगा। ठीक, वो असर तकवीनी क्या है? मिसाल के तौर पर नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कोई शराब पिए, ठीक है, शराब पीने के बाद गुनाह की माफ़ी भी मांग ले। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ कि गुनाहों की माफ़ी फ़र्ज़ करते हैं कि परवरदिगार आलम ने उसको माफ़ किया, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या वो जो शराब उसके बदन के लिए मुज़िर थी, हाँ, जो उसके बदन पे असर अंदाज हुई, क्या वो भी ख़त्म हो गया? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल।
क्या उसने कोई बीमारियां पैदा नहीं की? दुरुस्त। तो इसको कहते हैं असर तकवीनी, यानी बीमार हो जाना उस हराम अमल से, उस काम की वजह से, ये और शे है, और खुदा का माफ़ कर देना ये और शे। वो एक और बात। अब जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका असर वो दुनिया में देखता है, जैसे माँ बाप का दिल दुखाना। क्या बात, बिल्कुल। उसमें एक चीज़ है कि जब तक माँ बाप राज़ी ना हो जाए, जब तक माँ बाप राज़ी ना हो जाए, इसीलिए दुआए मशलूल बड़ी कीमती दुआ है जो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से आई है। इसे और एक लड़का जिसका हाथ शल था और वो रो रहा है, ज़ारो कतार गिरिया कर रहा है, और जब उससे पूछा गया किस गुनाह की वजह से तुम इस मुसीबत में मुब्तला हो, तो उसने कहा कि मैंने अपने वालिद के हक़ में बहुत जिनायत की है, मैं बहुत गुनहगार हूँ, तो उसकी वजह से मेरा ये हाथ शल है। तो उस वक्त अमीरुल मोमिनीन ने, अब ये देखें ये हाथ का शल हो जाना ये असर था या नहीं था, मगर परवरदिगार आलम का जो नाम, जो दुआ अमीरुल मोमिनीन ने तालीम दी, उसे दुआए मशलूल कहा जाता है। कुतुब अदइया में मौजूद है, कुतुब मासूरा में मौजूद है, मफातिहुल जिनान में मौजूद है, शेख अब्बास क़ुमी ने उसे नक़ल किया है। तो जब उस नौजवान ने अमीरुल मोमिनीन की तालीम करदा दुआ की तिलावत की, तो ख्वाब में रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। सरवर कायनात ने जहाँ हाथ शल था उधर हाथ फेरा, तो उनके हाथ फेरने और दुआ की बरकत से वो वापस सही हो गया। तो ये नजर करम किसी पर हो जाए ये एक अलग बात है, लेकिन असर बहरहाल दिखाती हैं कुछ चीज़ें। बेशक बेशक बेशक। हमारे साथ रहकर रौनक रमज़ान में गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे जहां से मुनक़ता हो रहा है। लौट कर आइए एक वक्फे के बाद। रमज़ान रौनके रमज़ान। अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट मस्त हुआ का। और मनकबत पढ़ेंगे सकलैन अब्बास खान। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। क्या बात, क्या बात। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन क्या कहें, अच्छी बात, अच्छी बात। सोचो तो ये कुरान भी सारा क्या बात है, क्या बात। हुसैन है। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। नेज़े पे सर बुलंद है, ऐलान जीत का। नेज़े पे सर बुलंद है, ऐलान जीत का। अब कौन कह सकेगा कि हारा क्या बात है, हुसैन है। अब कौन कह सकेगा कि हारा हुसैन है। वाह 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 वाह। हुर्मल ये सोचता है कि असगर ये सोचता है कि असगर मासूम है। कैसे डरेगा मौत से सारा हुसैन है। हम क्या कहें कि क्यों हमें प्यारा हुसैन है। सोचो तो ये कुरान भी सारा हुसैन है। हम क्या
रौनक रमज़ान में वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट नजराना अकीदत का। और इसमें हम जहमत देंगे बुशरा साहिबा को कि वो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ अदब का आला मकाम आया। ज़हे मुक़द्दर ये कौन सर से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। ये कौन सर से कफ़न लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर। फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी एहतराम आया। ज़हे मुक़द्दर हुज़ूरे हक़ से सलाम आया, पयाम आया। झुकाओ नज़रें, बिछाओ पलकें, अदब का आला मक़ाम आया। ज़हे मुक़द्दर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। रमज़ान रौनके रमज़ान रौनके रमज़ान। प्रोग्राम है रौनक रमज़ान। मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन अब्बास। सदर मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है हमारे मोहतरम मेहमान और अब वक्त हुआ है हमारे सेगमेंट सुनहरे अक़वाल का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ऐसे शख्स को अपने अर्श के साए में जगह देगा जिसने तन्हाई में अल्लाह का ऐसे जिक्र किया कि उसके आंसू जारी हो गए। अब क्या मैं मुफ्ती साहब इसको उसी बात से जोड़ लूं कि जिस पे खास करम हो जाता है, जिस पे नजर करम हो जाती है, जिस पे अता हो जाती है, जिसको अपनी गलती और कोताही का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक जब तक कि जिसके साथ ज्यादती की है वो चाहे माँ बाप हैं, चाहे बहन है, चाहे कोई दोस्त है, उससे माफ़ी ना मांग ले। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि एहसास होने का तकाजा ये है कि जिसका दिल दुखाया है उससे माफ़ी मांग कर उसको राज़ी करें। ठीक।
چونکہ وجہ یہ ہے کہ حقوق العباد معاف نہیں ہوگا، حقوق اللہ معاف ہو جائے کیا گا۔ بات ہے، وجہ کیا ہے کہ حقوق اللہ معاف ہو جائے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہوگا، کیوں؟ سوال تو یہ بھی آتا ہے کہ حقوق العباد کیوں معافی ہو جائے گا اور حقوق اللہ؟ اصل میں اللہ رب ذوالجلال نے قرآن کے یعنی بے شمار جگہ پر فرمایا کہ اللہ سب گناہ معاف کر دے گا۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ جو بھی ہو معاف کر دے گا۔ اللہ نے ایک مقام پر فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ فرماتے میری رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ تو سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب دعوی خدا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، تو ہمیں امید یہی ہوا کہ وہ حقوق اللہ ہے وہ معاف کر دے گا، مگر حقوق العباد میں اللہ نے ہم کو پابند بنایا کہ اس سے معافی مانگو تو معاف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تو اب تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی سے حسد کی، کسی کے بارے میں غیبت کی، کسی کو بہتان لگایا، کسی کے خلاف سازش کی، کسی کے خلاف چغل خوری کی، اب بحیثیت انسان بندہ کہے گا میں اس کے سامنے جا کر کیسے معافی مانگوں؟ چونکہ ظاہر ہے اگر میں نے آپ کے خلاف غیبت کی تو اب میں اندر سے تو شرمندہ ہوں اور اب تو رب سے میں امید رکھ کر معافی مانگ رہا ہوں، تو اب اندر ہمت بنانی ہے کہ آج ہمت کر کے اس کے سامنے معافی مانگ لو اور معافی مانگ لو۔ یہاں پر امام بخاری ایک اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ معاف کرنا، وہ کہنے کہ استاد جی کس بات پر معافی؟ کہا بات یہ ہے کہ تم ایک دفعہ میں حدیث پڑھا رہا تھا، تم رو رہے تھے، اب تم رو رہے تو تمہیں دیکھ کر میں تھوڑا مسکرا دیا، تو اب یہ ہے کہ مجھے معاف کرنا۔ اب امام بخاری جیسی شخصیت، امام ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے تہجد کی کیفیت طلب خواہش ختم ہو گئی، تہجد پڑھنے کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، اگر پڑھتے تو مزہ نہیں آتا۔ تو انہوں نے غور کیا تو ان کو پھر اشارہ ملا کہ اصل میں تم جو ہے نا کسی کے حوالے سے کوئی کوتاہی تھی تو تم مسکرا دیے تھے، اس وجہ سے یہ عمل تمہارا چلا گیا۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے کوتاہیوں پر جس کی تم غیبت کی اس سے معافی تو مانگے، اللہ سے معافی تو مانگے، اس کے ساتھ ساتھ ان بندوں سے بھی معافی مانگے۔ پھر یہاں پر حدیث شریف میں آتا دو قسم کے قطرے ہیں جو اللہ کو بڑے پسند ہیں، ایک جو راہ خدا میں جب بندہ جامع شہادت نوش کرتے ہوئے جو خون کا قطرہ گرتا ہے تو وہ اللہ کو بڑا پسند ہے اور بخشش کا باعث بنتا ہے، اور دوسرا اللہ کے راہ میں اللہ کی محبت میں آنکھوں سے جو آنسو کا قطرہ نکلتا ہے۔ اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ تیری یاد میں رونے والی آنکھ مجھے مل جائے۔ اب یہ آنکھ میں رونے والی کیفیت کیسے پیدا ہو کہ بندہ یاد خدا میں تڑپتا رہے، مچلتا رہے، آہو بگا اور سوز و گداز کی کیفیت آ جائے؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ آپ، امام غزالی کہتے ہیں رات کے ٹائم پر جب کوئی اللہ کا ولی جب مصلی پر بیٹھ کر رو رہا ہو، ان کی صحبت میں تم بیٹھے ہو، تمہارے دل میں بھی کیفیات اجاگر ہوگی، تمہارا دل بھی بے قرار ہوگا، آنکھیں اشک بار ہوں گی، تو اللہ والوں کی صحبت میں وہ کیفیات آتی ہے۔ اور دوسرا درود کی کثرت، وہ درود کی کثرت اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی بیداری لاتی ہے، اور ایسا وہ ہوتا ہے کہ حضور کی یاد میں وہ تڑپتا ہے اور دل باغ بہار ہوتا چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بشرا صاحبہ، ایجوکیشنسٹ بھی ہیں آپ، تو ایجوکیشنسٹ کی تھوڑی سی تعریف پہلے تو فرمائیے گا کہ اس کے زمرے میں کیا کیا؟ دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی، آپ جو بچوں کو فراہم کر رہے ہیں وہ بھی، اور آپ جو سیکھ رہے ہیں وہ بھی۔ تو یہ تو ایک بہت اہم اور بھاری ذمہ داری ہے آپ کے کاندھوں پہ۔ تو اس میں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اساتذہ جو ہیں، جو سکھانے کا ایک خاص عمل ہے، وہ اپنی ایمانداری سے ادا کر رہے ہیں ڈیوٹی یا نہیں؟ دیکھیں ٹیچرز آر دا رول ماڈل فار دیئر اسٹوڈنٹس۔ آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، آپ ایک بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں اپنی شخصیت کے ذریعے کہ وہ آپ کو آئیڈیالائز کریں۔ وہ کس طرح کریں گے کہ آپ دیکھیں آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم فورسفلی وہ کبھی بھی ایسے ٹیچر کو لائک ہی نہیں کریں گے، ہم ان سے زبردستی کسی ٹیچر کی تعریف بھی نہیں کروا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ بچوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کون ان کے ساتھ مخلص ہے، کون صرف پڑھانا ہی نہیں ہوتا، بچوں کی تربیت بھی کرنی ہوتی ہے۔ تو مخلص اساتذہ وہی ہوتے ہیں جو بچوں سے ایک کنیکشن بناتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اپنا لیکچر دیا، بچوں کو پڑھایا، نہیں، آپ ان سے بچوں سے بات چیت کریں، وہ آپ سے اپنے مسئلے بھی شیئر کریں، ان کو آپ سے یہ ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان سے کوئی بات شیئر، ایک کمفرٹ زون پرووائڈ کریں، ان کی دل کی بات سنیں۔ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو بہت دکھی ہوتے ہیں اندر سے، ہر کسی کے گھر میں مختلف جو ہیں کرائسس چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ آپ سے ڈسکس کر رہا ہے یا شیئر کر رہا ہے یا اپنے دل کی بات کر رہا ہے، دیٹ از یور سکسیس، کہ دیٹ یو آر پرووائڈنگ اے کمفرٹ زون، اور آپ اپنی کائنڈنیس سے ان کو اتنا کمفرٹ زون پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ ان کے برے وقت میں یا ان کو کوئی اپریسیشن کے تھرو یا ان کی دل کی بات سن کے آپ ان کو تسلی دے دیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بھی ٹیچر کی ایک اساتذہ کی سکسیس ہے۔ یہاں پر میں بھی اس میں بات ایک ایڈ کرتی چلوں
जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उनको तो टीचर्स बहुत अटेंशन देती हैं, बहुत प्यार से, लेकिन जो वीक स्टूडेंट्स हैं उनको बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, बल्कि उनको और क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि अगर उसने कुछ करना भी है उसको इनकरेज करने के बजाय और डिस्करेज करे। तो हमें इस चीज़ पर बहुत बात करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये है कि मैं इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हूँ कि बच्चों पे एक लेबल लगा दिया जाए कि ये हाईएस्ट अचीवर्स हैं, ये एवरेज स्टूडेंट्स हैं, ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं। क्यों? हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि किसी की राइटिंग अच्छी है तो उसकी आर्टिस्टिक स्किल्स अच्छी ना हो, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो सकती हैं, उसकी क्रिएटिविटी स्किल्स बहुत अच्छी हो सकती हैं। ये टीचर्स का काम होता है कि वो बच्चों के अंदर से टैलेंट, किसी की आवाज़ बहुत अच्छी होती है तो बच्चों की जो स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर उसको अप्रिशिएट करके तो देखें। अगर एक बच्चे को आप ये कहें कि ये तो बहुत वीक है, लेकिन अगर आप ये उसको कह के देखें कि आप बेटा यू कैन डू इट, आप थोड़ा सा अपने अंदर एफर्ट्स लेके आओ, आप इसको बहुत अच्छे से कर दोगे। जब उसको ये फील होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो डेफिनेटली वो आपको अच्छा करके दिखाएगा। और ये बहुत सारी एग्जांपल्स मेरी लाइफ में कि मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन के थ्रू और माशाल्लाह दे गॉट सक्सेस इन देयर लाइफ। तो मैं समझती हूँ कि मेरे लिए यही बहुत बड़ी सक्सेस है कि अगर आपकी बात बच्चों पे असर करती है, आप उनको मोटिवेट करें, वो आपको खुद अच्छा करके देंगे। और इस प्रोग्राम को करने की एक सबसे अहम और बड़ी मोटिवेशन जो मेरे लिए है वो है हमारा अगला सेगमेंट जो इस ब्रेक के बाद आएगा, और उसका नाम है, मुफ्ती साहब आप बताना पसंद करेंगे? वो जो मैं कल मिस कर गया था, जो आपको मिस कर गया। क्या बात है। वो असल में ये है कि तेरा रिश्क तुम पर तुझसे ज़्यादा आशिक है। सर, वो आपने तो आज मुझे लगता है कि कल का हिस्सा नहीं मिला, आज का हिस्सा मेरे नसीब में है। इंशाल्लाह हम सब, आप सब देखेंगे और हम सब देखेंगे भी और इंशाल्लाह खाएंगे भी। और वो सेगमेंट है वो एहतिमाम रमज़ान। क्या बात है, लौट कर आइए रौनक रमज़ान। Assalamu alaikum, this is Chef Nuri Ansari and welcome you in my kitchen of Raunak-e Ramazan, and this is everybody's favorite segment and especially my host's favorite segment, एहतमाम रमज़ान। बहुत शुक्रिया शेफ, आप तशरीफ लाएं और मुझे ये बताइए कि आज क्या बनने वाला है। आज जो बन रहा है दिस इज सबरोसो। सबरोसो के हम बना रहे हैं चिकन कचौरीज एंड इट्स टू यमी। ये बस मैं नहीं बता सकती, दिस कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, दे आर वेरी यमी। चिकन कचौरीज फ्रॉम सबरोसो। ओके नाइस। तो इसके अंदर क्या क्या लवाजमात होते हैं? क्योंकि देखें, आपको ये तो हमने आपको बता दिया, एक तो वो तरीका है जो हमारी शेफ बताया करती हैं यहाँ पे, लेकिन उससे भी क्विक तरीका है। ऑलरेडी हम इतना क्विक तरीका आपको बताते हैं कि हम आपको 15 to 20 मिनट्स में रेसिपीज बनाकर यहाँ पे तैयार करके देते हैं ताकि आपको घर में इफ्तार में खासतौर पे बनाने में आसानी हो। लेकिन अगर आपके उतना भी वक्त नहीं है और आप कहीं से थके आ रहे आए हैं और मेरी तरह आप परदेश में रह रहे हैं, घर वालों से दूर रह रहे हैं, तो ये बेहतरीन तरीका है सबरोसो के, आपको बने बनाया मिल जाएगा और आप इसको सिर्फ पकाएंगे। सिर्फ हमें फ्राई करना है, दैट्स इट। ऑल हाफ डन होते हैं, इसको फुल देना, फ्राई करना है। हाँ, इसको क्या नहीं करना है? फ्राई करना है। इसको फ्राई करना है, मगर इसको वो नहीं करना। लेकिन वो देखा, एक दिन की छुट्टी की आपने, टीचर से डांट पड़वाओ, आपको टीचर है हमारे पास। वो सौटे नहीं बताना था ना, ये क्या बात हुई? ये तो आपने बूटी लगा ली। आपने सब ठोसो जब बोला तो इस सूरत में जो है जब सब ठोसो का लफ्ज में होरों में था तो ये लफ्ज निकल गया ना, सौटे निकल गया। आप एक वक्त में एक मल्टीटास्किंग नहीं हुई आपसे। आपने सोचा कि सबरोसो याद रखूंगे या सौटे याद रखूंगे। हाँ अब सौटे ऐसा लफ्ज हो गया। अब भाई वाह वाह वाह। सोटो क्या? सोटू, सौटे SAUTE। अच्छा, ये एक नौरीन बाजी ये बताएं, ये सोटे ये का माना चमचा चलाना जी, तो ये लफ्ज इंग्लिश है या आपके अपने ख्याल का कोई जुमला है? आपके ज़हनी इख्तरा है कोई? ये लफ्ज इंग्लिश अंग्रेजी का लफ्ज है। आपकी मम्मी ने आपको सिखाया था कि इस तरह, तो आपने अपनी मम्मी की आपने खुद ही सोचा, बचपन में आप बोलती थी मैं इसको सॉटे करूंगी। ना, इट्स एन इंग्लिश वर्ड। It's an word, yeah. All right, let's make it a sizzle. The kachori and the oil and the cacao to saute. ओके अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अब मैं आपको एक टोटका बताती हूँ क्योंकि अभी ऑयल गर्म हो रहा है। ओके, क्योंकि इसी आज इनको याद है तो इन्होंने बिना पूछे कहा कि आज मुझसे सुन लो टोटका, जल्दी से, पहले मैं भूल जाऊं। बिकॉज़ वी हैव टू डीप फ्राई ना। टोटका आपको बहुत जोर से याद आया। हाँ, बहुत जोर से याद आया। प्लीज। अच्छा, ये हमने वॉक में हमने ऑयल डाल दिया था। अगर ज्यादा ये प्रीहीट हो जाता है तो अगर हम जैसे फौरन हम जैसे कचौरीज डालेंगे तो हमें क्या करना होता है कि फिर एकदम ये शर होता है, उड़ता है। हाँ, इट्स लाइक शर, या ठीक है। और इसके बाद ये है वो लफ्ज जो इन्होंने
खुद बनाया। हाँ, दिस इज माय वर्ड, शर। अब शर कोई लफ्ज नहीं है, शर तो दूसरा होता है ना। इस सवाल पर मैं नौरीन बाजी बताएंगे ना, तो मैं जब पापड़ बनाता हूँ और इस तरह फ्राई करता हूँ तो बाज़ दफ़ा ऐसी आग लगती है, आग जलती है ना, तो अब वो आग तो कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या करूँ, तो फिर क्या करना चाहिए? वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए वो अब ज्यादा हीट हो जाता है ऑयल, तो आप हमेशा मीडियम हीट पे आप इसको गरम किया करें। उसके बाद हल्का सा सॉल्ट को स्प्रिंकल कर लें, हल्का सा सॉल्ट, मतलब एक चुटकी। उसके बाद आपने जो फ्राई करना आप करें, कभी भी नहीं उड़ेगा। अरे क्या बात, ना आग उड़ेगा ना तेल उड़ेगा, ना आग उड़ेगा ना तेल उड़ेगा, कुछ नहीं उड़ेगा। ओके, ऐसा तो नहीं पापड़ उड़ जाएगा? नहीं, कुछ भी नहीं उड़ेगा, सब सेट रहेगा। थोड़ा सा आपने नमक डालना है। ये देखने में कितने प्यारे लगे। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। ये वो क्या कहते हैं, चाइनीज हम जापानीज खाते हैं ना, डम्पलिंग्स। हाँ यस, शेप लाइक डम्पलिंग। ओके, हे सबरोसो, इफ्तिताह कीजिए आप इसका। अच्छा, आप इसके अंदर जो लवाजमा डले हैं, क्या वैसे उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकती हैं, क्या क्या होता है? एक तो ये पैटी जो होता है इनका, दिस इज वेरी गुड। मतलब ये अब 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने। अंदर चिकन की फिलिंग होती है। अच्छा, ओके। ऑल चिकन एंड थोड़ी सी वेजीज होती है, जो भी कुछ होता है इनका सब चिकन होता है, सारा कुछ चिकन है। ठीक है, चले हम फ्राई करें। यस प्लीज। ओके, चले जी, हम सबसे पहले इसमें डालते हैं, ओके, प्रीहीट करना है इसको। ये तो शिर नहीं किया अभी तो ये थोड़ा प्रीहीट हो रहा है ना आप। अच्छा, दूसरा एक बात मैंने देखा है कि अगर आप कढ़ाई में ना तेल डालें और जब तक वो शिर की आवाज़ के बाद जब ठंडा यानी वो हो जाए ना, उसके बाद फिर डालें तो फिर सही पकता है ना? एग्जैक्टली। हमने इस तरह पहले तो प्रीहीट कर लें इसको ऑयल को, फिर उसको बिल्कुल मीडियम लो हीट पे कर लें। वरना अगर आप डायरेक्ट प्रीहीटेड ऑयल में डालेंगे तो वो जल जाएंगे, अंदर से वो कच्चे रहेंगे, ठंडे रहेंगे, बिकॉज़ दीज आर फ्रोजन, और ऊपर से ये पक जाएंगे, अंदर से ठंडे रहेंगे। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है। और फिर मुफ्ती साहब नहीं खाएंगे? फिर वो नहीं खाएंगे, फिर कोई मगर नहीं खाऊंगा तो सही, क्योंकि कल का रह गया था ना, कल का जो है नहीं था, तो आज कल की कसर पूरी करेंगे हम। बुशरा साहब, आप खाना पकाती हैं? जी बिल्कुल। आर यू गुड शेफ? लोग कहते हैं, मैं अपने मुंह से क्या। आपने कभी वो जुमला सुना है वो जो हम बचपन में सुनते थे कि जादू है बहू के हाथ में? हाँ ऐसा है, अप्रिसिएशन मिली है फ्रॉम माय इन-लॉज। दे यूज्ड टू से दैट आई एम अ गुड कुक। तो बस ये है कि जो बनाए दिल से बनाए, अपनी पूरी एफर्ट्स लगाएं, सो आउटकम वुड बी ग्रेट। बिल्कुल ठीक है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फूड ना, ये जिंदगी के हर पैराए पे इंप्लीमेंट होता है। इट्स नॉट अबाउट द फूड। आप जिंदगी के हर शोबे में इफ यू विल बी गिविंग योर 100%, सो डेफिनेटली द रिजल्ट वुड बी द बेस्ट। परफेक्ट। अच्छा, मुझे मोहसिन भाई एक बात मुशर्रफ बाजी बता रही थी, इन्होंने मास्टर्स किया 3 मास्टर्स। कौन सा? मुझे बड़ी खुशी हुई जब इन्होंने बताया। जरा बताएंगे जरा एजुकेशन के हवाले से ये बात कर रहे थे कि बच्चों को मैट्रिक सिस्टम करना चाहिए या ओ लेवल्स करना चाहिए। आई सेट के पढ़ने वाले हर तरह से पढ़ लेते हैं, चाहे वो ओ लेवल्स करें चाहे वो मैट्रिक सिस्टम करें। डेफिनेटली अगर वो 100% देंगे, अपनी पोटेंशियल देंगे, अब लगाएंगे तो उसका आउटकम। तो मुझे तालीम से मेरी वाबस्तगी, आई हैड अ ग्रेट कनेक्शन इन एकेडमिक्स बिकॉज माई ग्रैंड फादर वॉज अरेबिक स्कॉलर माशाल्लाह, सो आई एम बीइंग इनहेरिटेड एक्चुअली। तो तालीम को मैंने अपने पैशन को भी कंटिन्यू किया और तालीम को भी मैं साथ लेके चली। सो आई वाज जस्ट डिस्कसिंग दैट आई हैव रिसेंटली डन माय ट्रिपल मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस, और कराची यूनिवर्सिटी में ऑल फैकल्टीज में मैंने टॉप किया। क्या बात है। तो अगर 3 मास्टर्स में, एक तो आपने बताया साइंस, दूसरे दो किसमें? I have done masters in economics, I have done the masters in international relations, and recently I have done masters in political science, जिसमें मैंने पूरे कराची में। इसमें बुशरा साहिबा, हमें एक और सबक भी देखने को मिलता है कि आपके घर में एक रुझान था, आपके घर का एक माहौल था पढ़ा लिखा, और वहाँ पर पढ़ाई की तरफ झुकाव था लोगों का। तो अलामा साहब और मुफ्ती साहब को भी मैं शामिल करूंगा इस बात में कि ये वही बात है कि जब आपके घर में आपको जिस तरफ रागिब किया जाएगा, अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो आपके इर्द गिर्द फिर बच्चे भी जो है आपको देख कर, क्योंकि बच्चे आपकी बात से ज़्यादा मुझे लगता है आपके अमल को फॉलो करते हैं। मैं यहाँ मोहसिन भाई एक बात करूँगा कि हमने जब आलिम का कोर्स करते थे तो एक किताब पढ़ाई जाती थी जिसको तालीमुल मुताल्लिम कहा जाता था, और उसके बारे में हमारे एक सीनियर एक क्लास फेलो कहते थे कि जो इस पर अमल कर ले वो वली बन जाए। अरे क्या बात। उसमें आता है कि जो खुद पढ़ाए, जो अपने यानी स्टूडेंट्स को पढ़ाए, तो उसका बेटा या उसका पोता यानी वो आलिम ज़रूर बनता है। पूछा कि क्यों? कहा कि जब वो किसी और की औलाद के लिए जब बहुत ज़्यादा कोशिश करता है, उसको बहुत वो करता है, तो अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। अल्लाह ताला उनकी औलाद या उनकी औलाद की औलाद को इल्म से मालामाल करता है। तो ज़ाहिर है, जैसे बता रहे हैं कि अब्बू माशाल्लाह अरबी, और फिर उसके बाद तो इंशाल्लाह इसकी बरकतें इनको मिलेगी, आगे भी चलते रहेंगे। क्या बात है। शेफ, हम कहाँ तक पहुँच गए सफ़र में? फ्राई हो रहे हैं, दीज आर फ्रोजन ना, तो थोड़ा सा टाइम इनको लगेगा, अंदर से भी पक जाए, ऊपर से भी गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो फिर हम आराम से। और इसको एक बात मैं और बता दूं आप लोगों को, जब भी कोई फ्रोजन चीज़ आप फ्राई करें, प्लीज चमचे मत चलाया करें। अच्छा, उससे क्या होता है, सारा इसका बैटर पे फट जाता है। तो लेट देम फ्राई। थोड़ी देर में जब नीचे से आपको लगे कि थोड़ा सा हो गया, तो फिर आप उसको
टर्न कर लें, सही। बट नॉट फॉरन। ठीक हो गया। और एक बात है, 12 दिन में इन्होंने सोटे से चमचे में तो आ गई हैं। हाँ चले, हम इनको अपने जैसा बना लिया हमने। हाँ माशाल्लाह। हमें तो साउथ से समझ नहीं आ रहा था, हमने सोटे कर दिया उसका। इन्होंने कहा मैं ही बदल लेती हूँ, चमचा ले लेती हूँ। सही। तो मैंने आप ढाल लिया। हाँ, आपने अपने आप को ढाल लिया। या। तो गोया आज हम कचौरियां खा रहे हैं जी। कल हम ये पूरा फ्रीजर खाली कर लेंगे। कल मतलब आने वाले दिन। हाँ ऑफ कोर्स। कल तक अगर हम मुफ्ती साहब को मुझे ये टास्क देंगे तो हम कर लेंगे। लेकिन चलें आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजें, है ना, इनके काफी कुछ है पराठा, इनके यस, पास। इनके चिकॉन्स हैं, इनके सीख कबाब, इनके समोसाज हैं, Oh, yes. इनके नगेट्स हैं, इनकी बहुत सारी चीजें, चिकन है, इनका कीमा है, मिंस मीट है, एवरीथिंग, यू नो। हम इनके कबाब रोल्स बनाएंगे बिल्कुल सही। सीख कबाब के साथ। पराठे भी हैं। पराठे, वही तो कह रही हूँ, है ना, इनके कबाब रोल्स। आप सारी में अगर आप इनके- पास टाइम नहीं है, Exactly. बारबेक्यू भी है क्या? अब बताइए। हाँ, उनके टिक्के भी हैं, टिक्का है, बिल्कुल। टिक्का है। वाओ। और ये अच्छा, इनकी सबरोसो की एक बहुत जबरदस्त बात ये होती है कि इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। फॉर वन फैमिली इनफ, एक डब्बा खोलें, फ्राई करें और सब आराम से खा लें। क्या बात, कोई टेंशन ही नहीं है। परफेक्ट। यस। बिल्कुल ठीक है। तो अब हमें इनको थोड़ा वक्त देना है। हाँ, ताकि इनको थोड़ा सा ये वक्त पक जाएं। देना है। और उस वक्त में सोनिया साहिबा आपके पास जो सवालात हैं वो जरूर आप कीजिए। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर हमें जज़ा और सज़ा जो है वो आखिरत में मिलनी है, तो जो दुनिया में हम पे आजमाइशें आती हैं वो किस लिए? देखें, एक बात ये है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया था ना कि फ़लनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। अल्लाह ने इस मकाम पर फरमाया कि हम यहाँ अदना अज़ाब चखाते हैं, ना कि बड़ा अज़ाब। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ हमें जिसने जो गलती की, कोताहियाँ की, नाफरमानी की या गुनाह किया, उनको कुछ ना कुछ सज़ा मिल गई और वहाँ बाकी सज़ा मिलेगी। एक सूरत तो ये होती है। दूसरी सूरत ये होती है कि बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में उसको तकलीफ़ों और आजमाइशों में रखता है। और यहाँ तक कि हुज़ूर ने फरमाया कि तुम्हें जो है कांटा भी अगर लग जाए तो वो भी तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बनता है। इसी तरह हुज़ूर ने फरमाया एक मकाम पर कि अगर कोई बंदा अपने जेब में टटोलने के लिए, बाज़ दफ़ा चाबी कहाँ गई, मिसाल के तौर पर चाबी कहाँ है, अब ये थोड़ी सी ये तकलीफ़, ये एक दिमागी एक टेंशन, ये भी उसके लिए गुनाहों का कफ़ारा बनता है। यहाँ तक कि वो बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर तकलीफ़ों और मसाइल को बर्दाश्त करता है। इसलिए हुज़ूर ने कहा मोमिन मर्द और औरत हमेशा आजमाइश और तकलीफ़ में रहेगा। यहाँ तक कि सकरात का वक्त आएगा तो सकरात में भी उसकी तकलीफ़ होगी, और जब वो अल्लाह के बारगाह में जाएगा गुनाहों से पाकशुदा हो चुका होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोमिन के लिए तकलीफ़ें, उसके लिए परेशानियाँ, उसके लिए मसाइब, वहाँ के लिए आसानी का एक ज़रिया बनता है। एक बात और अर्ज़ करूँ कि ये ना समझा जाए कि हमारे यहाँ पर कि हमें कि भाई बाज़ दफ़ा क्या होता है कि औलाद अगर नाफरमान होती है तो कहते हैं कि बाप के मकाफात अमल कि ये औलाद ऐसा है। अगर ऐसी बात मान ली जाए तो नूह अलैहिस्सलाम तो नबी थे जी और उनकी औलाद के बारे में कुरान फरमाता है इन्नहु लैसा मिन अहलिक, कि आपके अहल में से नहीं है। हाँ जी। और अगर कोई कहे कि बाप अगर बुरा था तो बेटा भी बुरा होगा, अबू जहल फिरौन था अपने वक्त का, मगर उसका बेटा उक्रिमा, हज़रत उक्रिमा जो थे वो सहाबी रसूल थे। और यहाँ पर अगर कोई ये कहे कि बाप अच्छा है तो बेटा भी अच्छा हो, तो हज़रत माआज़ जो थे जिनके बारे में हुज़ूर ने कहा, हज़रत अली कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि हुज़ूर ने फरमाया कि माआज़ तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सारी कायनात कहती है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हम पर फिदा अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप या रसूल अल्लाह आप पर कुर्बान। और माआज़ के बारे में, हज़रत माआज़ बिन जबल के बारे में हुज़ूर कह रहे हैं तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। उनका बेटा अमर बिन माआज़ जो बाकायदा वहाँ पर करबला के मैदान में आया, तो ये जहन में ना रखा जाए कि अगर बाप की वजह से बेटा बुरा होगा या बेटे की वजह से, सबका अपना अपना आमाल होगा। और ज़िंदगी में अगर तकलीफ़ें आई हैं तो वो वहाँ के लिए आसानी का ज़रिया बन सकता है। मतलब अल्लाह ताला थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं हमें कि हम उसकी तरफ पलट जाएं। अच्छा, दूसरा एक सूरत ये भी होती है कि असल में कुरान ने एक मकाम पर कहा कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबत मुसीबा, हम तुमको आजमाएंगे और तुमको आजमाएंगे बिशैइन मिनल खौफ से आजमाएंगे, तुम्हें भूख से आजमाएंगे, जान से आजमाएंगे, माली मामला से आजमाएंगे, सवालात से आजमाएंगे। और जब आजमाइशों से अल्लाह ने फरमाया ज़रूर तुमको आजमाएंगे, और जब सब आजमाइशों से पूरा हो जाएंगे तो फरमाया वबश्शिरिस साबिरीन के साबिरीन के लिए बशारत है। और वो साबिर क्या करते, वो क्या करते, कहा अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनको मुसीबत आती है तो वो क्या कहते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम तो अल्लाह के लिए उसकी तरफ लौट कर जाना है। तो अब क्या है कि जब वो ये कहते हैं, चूँकि लौट कर भी उसी की तरफ जाना है और वो राज़ी बरज़ा रहते हैं, तो कुरान फरमाता है उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उन पर उनकी रब की तरफ से रहमत है। और मुफस्सिरीन कहते हैं कि रहमत है, उनके लिए हिदायत है, उनके लिए जो है, तो ये रहमत से मुराद अल्लाह फरमाता है उनके लिए जन्नत है।
वाह वाह। اور اس آیت کو پس منظر میں دیکھا جائے کہ ہم تم کو آزمائیں گے تمہارے بھوک سے، مال سے، جان سے، تمہارے اولاد سے، یہ سارے، اور اس کو دیکھ کر کربلا کو دیکھے تو آیت یہ نظر آتی ہے، تفسیر کربلا کی نظر آتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ جڑے رہیے گا رونق رمضان کے ساتھ، لوٹ کر آئیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ رمضان رونق رمضان رونق رمضان۔ رونق رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیگمنٹ چل رہا ہے اہتمام رمضان کا، امید کرتے ہیں کہ آپ کے بھی کچن سے خوشبو جو ہے وہ اٹھ رہی ہوگی، ہمارے کچن میں بہت اچھا اروما آ رہا ہے نا؟ کچوریز کا۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس کو کھانے کی، کہ آپ بتا رہی تھی کچھ اور بھی سجیشنز ہیں آپ کے ہاں، پاس؟ کیونکہ جیسے ہم اس کو بہت ساری چیزوں میں ویریشنز اس کے ساتھ بہت ہے، لیکن ہم سموسا چاٹ کھاتے ہیں تو ہم کچوری چاٹ کھا سکتے ہیں۔ کچوری کو بول میں رکھیں، اس کے اوپر چک پیس ڈالیں، اس کے اوپر آپ نے رائتا کوئی بھی چٹنی ڈال دی، ٹیمرن چٹنی، پاپڑی ڈالیں، چھولے ڈالیں، اس کو کھائیں، بہت مزے کا لگے گا۔ اوکے۔ انسٹیڈ آف سموسا یو کین ایڈ کچوریز، اور کچوریز کو میونیز کے ساتھ کھائیں، پلین کھائیں، کیچپ لیں، کچھ کسی کے ساتھ بھی، گارلک ساس کے ساتھ کھائیں، رائتے کے ساتھ کھائیں، it will taste really good۔ بس کھائیں؟ بس کھائیں، of course we have to eat۔ یہ بات ہینا کو بتاؤں میں؟ بالکل ڈیپ فرائی سے تو انہوں نے ایسے ہمیں منع کیا، exactly۔ اتنا انہوں نے دل ہمارا کھٹا کیا، لیکن آپ باز نہیں ہیں۔ کبھی اصل میں وہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی چلتا ہے آپ کو، روزانہ آتی تو شاید پر ہم جو ہے نا باز آ چکی ہو، محروم ہو جاتے، وہ ہم نہیں باز آئیں گے، اس چیز سے تو باز نہیں آئیں گے۔ صحیح فرمایا۔ اوکے، سو یہ آلموسٹ ڈن ہے؟ ہاں آلموسٹ ہونے والا ہے، بس میں اس کو نکالوں گی۔ تو آج ہم ساتھ میں پینے میں کیا بنا رہے ہیں؟ آج ہم بنا رہے ہیں چاکلیٹ براؤنی شیک۔ چاکلیٹ براؤنی شیک میں بنانا شروع کروں یہ بھی؟ جی بالکل۔ اوکے، سب سے پہلے آپ برف ڈالیں گے۔ آپ جانتے ہیں بشرا صاحبہ، برف جو ہے نا میری، یہ بیسیکلی بڑی مشہور ہے۔ میں برف ایسی ڈالتا ہوں کہ وہ گرم ہو جاتا ہے، کہ لوگ دور دور سے پوچھنے کے آتے ہیں کہ بھائی وہ برف جو لڑکا ڈالتا ہے اس کے گھر جانا ہے۔ تو میری بجائے شہرت جو ہے برف ہے، وہ برف ڈالنا ہے، برف نہیں ہے، برف ڈالنا۔ ایگزیکٹلی۔ محسن بھائی اصل بات پتہ ہے کیا ہے، ایک مثلیت ہے برف اور آپ میں، اور وہ کیا ہے؟ برف میں بھی ٹھنڈک ہے، آپ کی گفتار میں بھی ارے اللہ اکبر، ارے واہ واہ واہ، یہ تو کمال کر دیا آپ نے۔ آپ کو زیادہ شیک دوں گا آج میں۔ تھینک یو۔ اسی لیے کہا ہے انہوں نے۔ اچھا، اب ہم اس میں کیا ڈالیں گے برف کے بعد؟ برف کے بعد آپ اس میں ڈال دیں یہ بسکٹس۔ بسکٹس، واہ کیا اچھا، یہ بات آپ براؤنی وہ کیک ڈال دیجیے۔ براؤنی کیک جا رہے ہیں بھائی اس میں، ٹھیک ہے۔ کیا بات ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہاں دودھ ڈال دیجیے۔ دودھ ڈال دیے۔ پہلی دفعہ دیکھنے کی بسکٹ اور براؤنی کا جوس۔ جی جی، یہ نیا، شیک ہے، آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اچھا یہ کچھ الگ سا بننے جا رہا ہے۔ جی ماشاء اللہ۔ اچھا، اور اس میں آئس کریم بھی ڈلے گی؟ جی بالکل۔ وہ میں فریج میں رکھی تھی میں نے تاکہ پگھل نہ جائے، وہ لے کر آ رہا ہوں، آپ تب تک شیف سے باتیں کریں۔ کچوریز آلموسٹ ریڈی، یہ تھوڑی سی گولڈن براؤن ہو گئی ہیں یہ، اب میں ان کو نکالوں گی۔ اچھا، یہ ہمارے پاس ہے زوپ، رائٹ، جو کہ 265 کیلوریز کو ایبزارب کرتا ہے۔ دس از دا بیسٹ کچن ایبزاربنٹ پیپر ٹاول۔ اب میں اس کو اس میں سے نکالوں گی، ٹھیک ہے۔ یہ سارا جو ایکسس آئل ہے وہ سارا آپ کا اس میں آرام سے یہ جسٹ کر لیتا ہے۔ دس از دا بیسٹ کچن پیپر ٹاول۔ بھائی کیا بات ہے۔ اور یہ آ گئی ہماری آئس کریم، کیا کہہ رہی تھی آپ؟ نہیں میں نے کہا اگر ٹائم ہے تو میں کوشچن کر لیتی۔ اگر ایسا ہے تو میرے خیال سے اگر اس طرح کے ہے تو میرے خیال سے مرد بھی آگے گھر میں آرام سے پکا سکتے ہیں نا، کیا چیز؟ جی جیسے بالکل۔ یہ میں یہی عرض کر رہا ہوں۔ ہاں۔ اس طرح کی سب روسو، سبروسو، جی آرام اس سے میں بنا بنایا خالی فرائی کرنا بس ہوتا ہے۔ فرائی آپ نے یاد کرنا ہے۔ رکھنا ہے صبر سے، صبر سے۔ صبر روسو، اصل میں ایک ہے ٹھوسو، تو اس سے یہ سب روسو یاد سب رہے سے گا۔ بیسٹ ہے پہلے سب روسو اس کے بعد ٹھوسو۔ کیونکہ یہ تو بیسٹ ہے، اس کی ہر چیز آپ کو ریڈی ٹو کوک ہے۔ یہ بس آپ نے آئل گرم کرنا ہے، اس کو فرائی کرنا ہے، کچھ چیزیں بیک کی ہیں آپ نے اوون میں رکھنا ہے، 5 سے 7 منٹس میں یہ بیک ہو جائے گا، جسٹ ریڈی ٹو ایٹ۔ میں نے کیا کہتے ہیں اندازہ کیا، مجھے یاد نہیں پڑنا کہ میں نے اس کو وہ کیا، پراٹھا جو ہم وہاں سے لے کر آتے ہیں جی جی، وہ بناتے ہیں اس میں، اور باہر کے پراٹھے میں وزن میں فرق آتا ہے۔ اچھا ایک منٹ، میں اس کی ریسیپی نہ بھول جاؤں، میں نے اس میں آئس کریم ڈال دی جی، اور مفتی صاحب اس کو اسی لیے کہتے ہیں سبروسو چکن، نہیں کچن سبروسو کچن ایکسپرٹ۔ اچھا، واہ واہ۔ میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ اسی لیے اتنا سیاح ہے جس دن بیگم نہ ہونا تو اس دن جو ہے یہ سب روسو سے لے آئے اور گھر میں آرام سے فرائی کر جی کے بالکل، آپ مجھے شرٹ کرنے لگ گیا ہے۔ ہاں بس ہو گیا، ہو گیا۔ اور اب میں یہ کیا ڈال رہا ہوں اس میں؟ ابھی دس از چاکلیٹ سرپ۔
चॉकलेट, कोई भी ब्रांड का आप लोग चॉकलेट सिरप ले लें, और बाकी घर में भी बना सकते हैं, तो होम मेड है। अच्छा ओके नाइस। वो मैं बता दूंगी किसी दिन आपको कि हाउ टू ये मेक। कैसे बनता है बाकी ये भी बताइएगा। ये मैं बता देती हूँ। चॉकलेट ले लें आप लोग, ठीक है, कोई भी कोको पाउडर ले लें, किसी भी ब्रांड का ले लें, आपने डबल बॉयलर पे रखना है इसको। 1 टेबलस्पून बटर, 2 टेबलस्पून चॉकलेट पाउडर, उसको आपने डबल बॉयलर, मतलब डबल बॉयलर मीन्स के पतीली में पानी उबाल लें, उसके ऊपर एक बोल रख दें और अपने चमचा चलाते रहें, बटर एंड चॉकलेट पूरा सॉस आपका रेडी हो जाएगा। ये क्या है? बटर चॉकलेट सॉस। बटर चॉकलेट पाउडर ले लें या चॉकलेट का कोई भी आप चॉकलेट दे सकते हैं। आपने डबल बॉयलर पे उसको चलाते रहे चमचा बटर के साथ, और उसका आपका चॉकलेट सिरप तैयार हो जाएगा। वैसे तो ये ऐसे भी देखने में अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, ये देखें ना, हाँ ट्रू। ये इसको बनाने की जरूरत नहीं है, जबरदस्त लग तो दिलकश रहा है ये जरा। जबरदस्त। इंतजार मुश्किल हो रहा है वैसे, इफ्तार का इंतजार मुश्किल हो रहा है। इफ्तार का वक्त बस करीब है, बस हो गया। हमारी कचौरियां बन गई हैं। बन गई। और आपने बताया कि कितनी कैलोरीज, 265 कैलोरीज मैंने अंदाजा करिए बताया आप। जी। यानी आपने इनको भी सबको निचोड़ लिया है हाँ इसमें जो सबको oil था। निचोड़ लिया, एग्जैक्टली। दिस इज द बेस्ट किचन पेपर टॉवल। क्या बात है। और मैं बढ़ रहा हूँ उस जानिब, उस शोरो होगा की जानिब, उस गोल गपाड़े की जानिब, जिसके बाद आप सबको बहुत ऊंचा बोलना पड़ेगा। आप कुछ कहना चाहेंगी इससे पहले? नहीं अभी आप कैरी ऑन कीजिए, टाइम नहीं है। कचौरियाँ हमारी तकरीबन तैयार हो चुकी हैं और साथ में जो चटनियों की हमारे पास फरावानी है उसको भी नजर डालिए जरा। केचप है, रायता है। क्या बात है। अब हम कचौरी इसमें असेंबल कर रहे हैं। आजकल मैं एक चीज मिस कर रहा हूँ वैसे शेफ, What? पत्ते कहाँ हैं? आज हमारा धनिया है थोड़ा। हम तो आपको हमेशा पत्ता एक्सपर्ट कहते हैं ना। हमारी पत्ते शेफ भी को आ पत्ते जाएंगे। बहुत पसंद हैं। उनकी आई गार्निशिंग लव द प्रेजेंटेशन। लगती है। वो प्रेजेंटेशन आजकल मिसिंग है वैसे पत्तों वाली। हाँ आ जाएगी, कल आ जाएगी। आपको मेरे ख्याल में खजूर के बाद उससे बड़ा पत्ता नहीं मिल रहा कोई। सबसे बड़ा पत्ता लेकर आई थी, फिर कहती है हम केले के पत्ते भी ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहे। मैं अभी तक ढूंढ रही हूँ, मुझे एक बनाना एक्चुअली ढूंढ रही हैं आप? जी जी अब वाकई लाने वाली हैं? बिल्कुल आने वाली, क्योंकि एक मैंने एक चीज बनानी है जो मैं केले के पत्तों पे सर्व करूँ। अरे क्या बात है, क्या ये तो बड़ी एक्साइटिंग बात क्या है। चीज़ होगी जो केले के पत्तों पर? तो क्या सर्व मेरे ख्याल होगी? से ये तो फिश फ्राई होगी। बताइए फ्राई बताइए होगी मेरे ख्याल से। जी फिश फ्राई होगी शायद। फिश फ्राई होगी, बहुत सारी चीजें हो सकती अच्छा हैं। एक सेकंड रुक जाएं, जो जहां है वहीं रुक जाए। एक सेकंड, आज गिरा कुछ नहीं। लेट मी जस्ट से दिस। हाँ हमारी शेफ खाना न गिराएं, केचप में गंद ना डालें, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने ये कचौरी केचप के अंदर गिरा दी। मैंने कहा ये भी आपके इल्म में हो, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ये कचौरी पहले मल लें, यानी ये कचौरी मेरी है। क्योंकि मैं अगर ऊपर भी से केचप ब्रिजल कर सकती हूँ। नहीं अब शेफ, अच्छा अब ये Cover शेफ कर रही हैं, अब अब ये ये नहीं, cover नहीं, कर रही ये हैं। शेफ होने का फायदा ना इनको, इनको पता है कि मैं इसको गार्निशिंग में कैसे बदल दूंगी। तो Exactly. ये है आपका कमाल कि आप अपनी गलतियों से, ये देखा थोड़ा सा प्रेजेंटेशन हो गई। उन्होंने उसके ऊपर धनिया डाल दिया हाँ। और वो हसीन हो गई। ये देखें, सी अब वो मुनफरिद हो गई सब में। तो ये क्रिएटिविटी है ना, ये creativity, exactly. क्रिएटिविटी है। बिल्कुल, यही तो बात पसंद है मुझे इनकी, कि आप हार नहीं मानना आपने, नहीं never, आपसे never, गलती never हो give up. गई, नेवर गिव अच्छा अप। ये तो आपकी बारीक नज़र है, हम तो इसको फैशन समझ रहे थे। क्योंकि मैंने उनको वहां से उठाते देख लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। उन्होंने कोशिश की कि बातों बातों में पता ना लगे किसी को, और बहन ये कह रही थी कि एक्चुअली ना वो, मैंने अब मैं सोच रहा था आज कुछ गिरा हुआ नहीं लग रहा, मगर आदत से मजबूर। आदत से मजबूर है। नहीं रिवायत भी तो उन्होंने पूरी करनी है ना किचन की, उनकी रिवायत है। उनकी रिवायत है ये, बिल्कुल। वो उनका लकी चार्म है मुझे लगता है। बिल्कुल। जब आप कुछ गिराती हैं तो वो डिश अच्छी बनती है। Exactly. है ना? बिल्कुल इसको सर्व किया जाए क्योंकि हम अनकरीब बढ़ रहे हैं इफ्तार के वक्त की जानिब। बिल्कुल। एहतियात से, बहुत एहतियात से। मैं आपके लिए जगह बना Can I देता हूं। help? वासिफ? अल्लाह, सोनिया बाजी को जोश आ गया। ओह, हाँ, मुझे आप ये आपने please- जोश आप ये दिलवा please दिया। रखिए वहाँ पर, माशाल्लाह। बिल्कुल रखिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जाके। भाई वाह 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 वाह। यहाँ पर रखते शेफ, ये तो हैं, बहुत यहाँ पर रखते हैं, हसीन। कहाँ रखते यस, हैं? हसीन भी है एंड टेस्ट भी है इसमें। हाँ हसीन भी है और जमील भी है। मैंने भी गिरा दिए, देखिए। सीरत भी है, सूरत भी है। उधर देखिए ये वही बात आपकी है। सुन्नत को कौन कौन पूरा कर रहा जी है। मैंने भी पूरा कर दिए। Great. बस ये जैसे ये ग्लासेस जो हैं ये मैं भर दूं तो सोनिया साहिबा को हम जहमत देते हैं कि आज वही फिर सर्विंग करें। मुझे टिश्यू चाहिए, मैं आपकी रिवायत निभा कर आ रही हूँ। लीजिए साहब, वो हमारी इफ्तार जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी बढ़ चढ़े होंगे, हैं बढ़ चुके होंगे अपने अपने। वो एकदम से मेरे कान में आवाज आई, मैं हड़बड़ा गया तो मैं भी आपसे ये टॉवल इस्तेमाल कर लूं। बिल्कुल श्योर। आप भी बर्दाश्त ना होते वो चिड़चिड़े होंगे। वो बढ़ चढ़े निकल गया। लीजिए सोनिया साहिबा जरा जहमत कीजिए, जी ये भी ले बिल्कुल, आप जाए। इधर रख लीजिए। ये भी वालिया काफी भारी भरकम है ये।
मैं इसको उठा लूंगी, पहुंचाइए मैं दस्तरखान तक। देख ले ये उठा पाएंगी। मैं वही देख रहा हूँ, क्योंकि आपने पहले कचौरी गिराई है, अब आपने ये गिरा दिया तो देखिए मेरा मैंने ब्लड नहीं प्रेशर गिर गिराया, जाएगा। बिल्कुल नहीं गिराया। अच्छा देखिए कितना जल्दी, देखिए दिस इज द ज़ूक, ठीक है, yes. पूरा किचन भी कैसे क्लीन हो गया, सारा ये इन्होंने और absorb कर अगर लिया। आपके अंदर वो खासियत हो जो हमारी शेफ में है तो फिर तो ज़ूप आपको बहुत जोर से चाहिए भाई किचन में, तो जरूर रखिए और अपने आप जो दस्तरखान है उसको जरूर तैयार कीजिए, क्योंकि कराची और उसके मज़ाफ़ात में इफ्तार का वक्त हुआ ही चाहता है और हम भी अपनी इफ्तार की जानिब बढ़ते हैं और आपको मिलते हैं इफ्तार के राइट आफ्टर। हमारे साथ रहिए। रमजान रौनके रमजान, रमजान रौनके रमजान, रौनके रमजान। रौनक रमजान में इफ्तार के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं और इफ्तार के बाद जो चार्जिंग होती है वो थोड़ी बढ़ चुकी होती है आपकी, आप रिचार्ज हो जाते हैं एक्चुअली। और अब वक्त हुआ है हमारी सरसरी सी इफ्तार के बाद उस वक्त का। पहले तो खाली प्लेटों से आगाज करते हैं। माशाल्लाह। अब नौरीन बाजी के लिए प्लेट तो मेरे लिए क्या होगा? ये आपके लिए। नहीं, फिर आप नौरीन भाजी अपने हाथ का बनाया नहीं खाती, अब ये इसके पीछे क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता। सीरियस नहीं खाती? हाँ हाँ नहीं, वैसे ये होता है कि जब आप खाना हाँ, बना लेते जब हैं वो दिल नहीं करता, थोड़ा सा वैसा दिल भर सा जाता है। हाँ, ये बात भी है कि मेरे साथ भी है। अच्छा ये है कि खुद बनाने के बाद है ना, वैसे कोई बनाकर खिलाए तो बड़ा शौक से खाता है, और खुद बना लेना तो फिर उसके बाद माशाल्लाह क्या बात है, वाह। अच्छा उस कचौरी को किसी ने छुआ भी नहीं? हाँ। असल में इसलिए कचौरी छुआ left के कहीं out हाथ पर महसूस कर केचप रही। ना लग जाए। वाह। लेकिन मुझे लगता है कि एक सेकंड मैं चमचा लेकर आता हूँ ताकि Yes. मैं आपको चटनियां भी दे सकूं, क्योंकि चटनी से थोड़ा और चटनियों के दरमियान। अच्छा अच्छा ताकि कचौरी का जो जायका वो दोबाला हो जाए। अच्छा इसकी शेप कितनी जी। खूबसूरत, डम्पलिंग्स की तरह शेप हाँ, है, वैसे शेप बहुत प्यारी है इसकी। ब्यूटीफुल क्यूट सी शेप। है। हाँ असल में हम तो टेस्ट से मतलब रखते हैं शेप जैसा भी हो। हमें क्या, हम क्या समझते हैं शेप? अच्छा वो हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती हैं माशाल्लाह, वो कहते हैं कि मैंने एक दफ़ा बिरयानी खाते वक्त साथ में रायता निकाला ना, कहने लगे देखें ये अलग जायका वो अलग जायका, तो अब आप मिलाकर कहें तो वो एक जायका और अगर वैसे ही खाओ तो उसका अलग जायका। भाई वाह, आहा आहा। बिस्मिल्लाह। पहले तारीफ करूं या खाकर नहीं, करूं? खुदारा पहले खा लीजिए। पहले खा लीजिए। पहले खा आपने पहले ही मूड बनाया हुआ कि तारीफ ही करनी है। वाह नहीं अभी महसूस नहीं हुआ गरम इतना था। देखिए अंदर तक पक गया है, इसको वैसे भाई नॉर्मल वाह 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 वाह। तो देखें इसमें शेफ का कमाल तो है ही, इसमें माशाल्लाह। सबरोसो का भी कमाल है। ऑफ कोर्स सबरोसो का तो मेन कमाल है, शेफ को तो सिर्फ फ्राई करना है। शेफ को तो सिर्फ फ्राई करना है और यही इसकी सहूलत है कि आप घर बैठे, आपके पास अगर घर पे कोई नहीं है, बेहतरीन खास करके वो मर्द जो अगर घर जी, में अकेले रहते हैं बिल्कुल ऐसे। और कहीं ऐसी जगह जहाँ बाहर है जहाँ पेरेंट्स यहाँ पर या फैमिली आए तो वो तो सबरोसों से बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। डिब्बा उठाएंगे आप दुकान से लाएंगे, खोलेंगे, पकाएंगे और दूसरा ये टेंशन कि बाहर वाले का ऑयल कैसा था। जी 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 ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर ये है कि नौरीन बाजी के हाथ का टेस्ट अलग है। वाह। वो बात सच्ची बात मैं बता रहा हूँ कि सबरोसो का अच्छा लग रहा है, हाँ। मगर जो खुद ये बनाती है ना, हाँ, हाँ। सबरोसो वाले नाराज ना होना। हाँ नाराज हो, नाराज ना हो। हमारे शेफ को हमने एक्स्ट्रा नंबर दिए। माशाल्लाह ये अच्छा है। क्या बस बात। नौरीन बाजी वाले हाथ का जो बनता है ना वो बहुत अच्छा है। भाई हाँ ये अच्छा है, वो बहुत अच्छा है। क्या बात है। और शेफ ये तो आपकी खाने वाले कामयाबी ना, है। खाने वाले हमारे अल्लामा साहब भी कहेंगे और जो आप लोग खाएंगे ना, जो इसके बाद जो हमला होगा ना उसके बाद वो कहेंगे, वाकई में वो कहेंगे कि भाई क्या बात है। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब ने कहते कहते भी देखा है पूरी टीम की तरफ, और इसके बाद जो खाएंगे ना सब, और हमले का लफ्ज क्या अच्छा आपने इस्तेमाल किया। असल में इफ्तारी के बाद तो हालत टाइट होती है, जी, उसके जी। बाद तो बंदा कहता है कैमरा बंद हो, बस बंद हो और फिर हम यहाँ तक पहुँच जाएं। गुशा साहब आपको कैसा लगा? बहुत लजीज था। मैं समझती हूँ कि बच्चों के लिए बेस्ट है, बच्चों की बेस्ट है, बच्चों के लिए बहुत पसंद क्योंकि आया। बच्चे तो बहुत डिमांड करते हैं इफ्तार की दस्तरखान पे। Exactly. और प्लस क्या है, ये सबरोसे से पूरा आपका दस्तरखान भर जाता है। आप Exactly. नगेट्स फ्राई कर दें, आप कचौरीज फ्राई कर दें, आप पराठे रख दें, उस पे कबाब रख दें, अमेजिंग। और लेट नाइट मंचिंग के लिए बड़ी अच्छी ओह है। बहुत क्रेविंग्स होती हैं हमको, तो सबरोसे इज द बेस्ट। ऐसी क्रेविंग्स होती हैं रात के सही खाने के बात है। वक्त, आपने सब खा लिया हुआ 3 बजे ना 2 बजे के करीब। हाँ। तो मैं भी जब घर जाता हूँ, फैसलाबाद जाता हूँ, तो मैं बाजियों को कहता हूँ, फिर वो बनाती हैं मेरे लिए जरा नगेट्स वगेट्स बन जाते हैं। तो ऐसे Exactly. जरा आपके हाथ तो चलते रहते सबरोसो कब काम आएगा? हैं। अलामा साहब क्या अच्छा है, माशाल्लाह। कहना है? अच्छा है, सब पास है आपकी तरफ से। सुना है आपको चॉकलेट बहुत पसंद है, तो वो जो चॉकलेट शेक है वो आप तक पहुंचाया जाए
اس کے بعد انشاءاللہ کیا بات ہے. ایسے ہنستے مسکراتے رہا کیجیے. اور ساتھ ساتھ دیکھیے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بورنگ ہو سکتا ہے, یہ میرا ماننا ہے. اور بچے ہمارے پاس ٹیچر بھی موجود ہیں, ظاہر ہے آپ لوگ بھی اساتذہ ہیں ہمارے, تو سیکھنے کا عمل بچوں کے لیے کہیں نہ کہیں ان کا انٹرسٹ کسی پوائنٹ پہ لوز ہو جاتا ہے. تو سکھانا یا تعلیم دینا جو ہے یہ بھی ایک ٹرکی عمل ہے. بچوں کی ذہنیت, ان کی موڈ سوئنگز سب کو دیکھتے ہوئے کہ اب اس کا دل جیسے ہی وہ چارٹ ہو رہا ہے میں اس کو کسی اور طرف سے گھیر کے لاؤں اور پھر میں اس کی دلچسپی کا سامان پیدا کر کے اس کو پھر وہ سبق سکھاؤں. موٹیویشن پلے اے وائٹل رول ان انہینسنگ دا کانفیڈنس. اگر بچے کا انٹرسٹ لوز ہو رہا ہے آپ اس کو موٹیویٹ کریں تو وہ دوبارہ سے انٹرسٹ, وہ ایک انرجی, آپ پازیٹیو انرجی کی جیسے ہم نے بات کی, تو وہ ان کے اندر پازیٹیو انرجی بھر جاتی ہے. اگر ان کا وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اب کہیں پہ ہم سے نہیں ہو پا رہا, تو ایک موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے, ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے ان کو. دی ٹیچر دی کین پلے اے بیسٹ رول ان دس ریگارڈ. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے آؤ وعدہ کریں. آؤ وعدہ کریں میں آج چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مکافات عمل, تو اس حوالے سے اگر میں گزارش کروں تو بابا جی فرماتے ہیں کہ خیر بولنی چاہیے, بولنی ہی خیر چاہیے. جیسے ہمیں خاموشی کے حوالے سے اتنا کچھ پڑھنے کو ملتا ہے, اس کی اتنی وہ کی جاتی ہے زور و شور سے, اس کے بارے میں موضوع لفظ کیا میں استعمال کروں اس کے لیے, تائید کی جاتی ہے, ایمفیسائز کیا, تائید کی جاتی ہے خاموش رہنے کے بارے میں کہ خاموشی جو ہے وہ ایک عبادت, بالکل ایک عبادت کی جگہ ہے. حضور نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے بولے تو اچھا بولے ورنہ خاموش. کیا بات ہے. تو گزارش یہ ہے کہ اگر بولنے تک کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ بولنے تو خیر بولیں ورنہ خاموش رہیں, تو ہمیں کیونکہ یونیورس میں آپ جو باتیں بھی کرتے ہیں, جو آپ انرجی فلوٹ کرتے ہیں وہ رہ جاتی ہے کہیں نہ کہیں, اور وہ پھر گھوم پھر کے جیسے بابا جی اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں نا کہ دھوکہ جو ہے نا وہ گھوم پھر کے کہیں سے سیر سپاٹا کر کے آپ تک آ ہی جاتا ہے. تو اس کا مطلب وہی ہے, وہی جو ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں, چاہے وہ پھر وہ تصویری کہانیاں تھی اس میں بھی لکھا ہوتا تھا کہ جو بوگے وہ کاٹو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے, جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس موضوع پہ کتنی کہانیاں ہوتی تھیں ہماری اردو کی کتاب میں, تعلیم و تربیت رسالے میں, نونہال رسالے میں, جو بچے اس چیز سے واقف ہیں. تو یہ جو سبق آموز کہانیاں تھیں ان کا مقصد یہی تھا, جو آج ہم بڑے ہو کر جب اساتذہ سے پوچھتے ہیں ایسے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہم اگر تبھی یہ سیکھ جاتے تو ہم نے جو بیچ میں کتنا لمبا عرصہ لا علمی میں گزار دیا اور کوتاہیاں کرتے گزار دیا, اگر ہمیں تبھی یہ سمجھ آ جاتی تو ہم شاید یہ حرکتیں نہ کرتے. لیکن چلیے دیر آئے درست آئے, لیکن اگر ہم اب بھی اس پہ عمل کریں اور مکافات عمل کو اٹل جان لیں اور یہ مان لیں کہ ہمارے ساتھ وہی ہوگا جو ہم کریں گے, تو گویا ہم کوشش کریں کہ ہم پھر اچھے عمل کریں. سوال آ رہا ہے الحمدللہ, شکر. چاہ رہی ہوں کہ علامہ صاحب مکافات عمل, آزمائش اور عذاب تینوں میں تفریق ممکن ہے؟ جی بالکل ممکن ہے. میں ایک آیت کے ذریعے سے آغاز کرتا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت ہے, اس میں ارشاد رب العزت ہوا کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے, حالانکہ وہ اس سے دگنی مصیبت پہنچا چکے ہوتے ہیں, اوروں کو دے چکے ہوتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ تو حبیب ان سے کہہ دو کہ یہ مصیبت تم نے خود اپنے لیے پیدا کی ہے, یعنی یہ تمہاری ہی اعمال کا نتیجہ ہے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ عقاب آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے, سزا آپ کے اعمال کا نتیجہ ہے, امتحان آپ کے عمل کا نتیجہ نہیں. اب انسان کو چاہیے پہلے غور و فکر کرے کہ آیا یہ جو عمل ہے یہ اس کے کسی عمل کے رد عمل کے طور پہ تو نہیں آیا, اور بہت سارے وہ اعمال ہیں کہ رد عمل کے طور پہ آتے ہیں. اسی لیے میں 2 سے 3 باتیں کرنا چاہوں گا اس موقع پر. کچھ اعمال ہیں جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا, کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت کریں, مجھے کوئی وصیت کریں, کوئی نصیحت کریں, کوئی واعظ کریں مجھے. تو رسول نے اس سے 3 دفعہ پوچھا, کیا تم میرے واعظ کو قبول کرو گے, کیا تم میری نصیحت کو قبول کرو گے؟ یعنی یہ پوچھنا بتا رہا ہے کہ امر کتنا بڑا ہے. تو رسول نے جب انہوں نے 3 دفعہ اقرار کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, جب تم کسی امر کا ارادہ کرو تو اس کے انجام کی طرف نگاہ کرو,
جب بھی کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام کی طرف نگاہ کرو. اگر اس کا انجام اچھا ہے تو اس عمل کو انجام دو, اگر انجام اچھا نہیں ہے تو اس عمل سے رک جاؤ. اب بہت سارے کام ایسے ہیں کہ وہ پلٹ کر آتے ہیں جو ہمارا موضوع بھی ہے, جس میں پہلا اور جس کو قرآن نے خود باقاعدہ مینشن کیا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر کوئی یتیم کا مال کھائے تو دنیا میں بھی اس کا عذاب سہے گا, آخرت میں بھی عذاب سہے گا. اس کے بارے میں قرآن کی آیت ہے کہ تم یہ سوچ کر کیوں نہیں ڈرتے ہو, قرآن میں کہا اللہ نے, تم یہ سوچ کر کیوں نہیں ڈرتے ہو کہ جب تم اس دنیا سے جاؤ گے اور تمہاری اولاد بے سہارا ہوگی تو کیا تمہیں مرتے وقت ان کے بارے میں, ان کی عاقبت کا, اپنی اولاد کے بارے میں ڈر نہیں ہوگا؟ تو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو. خطبہ شعبانیہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رمضان کے مہینے میں یتیموں پر شفقت کرو تاکہ تمہارے یتیموں سے شفقت کی جائے. پھر ایک روایت ہے اس میں کہا گیا کہ غیبت نہ کرو اور مسلمانوں کے جو راز ہیں ان کے پیچھے نہ لگو, ان کی ٹوہ میں نہ لگو, اس لیے اگر تم ان کی ٹوہ میں لگو گے تو اللہ تمہاری ٹوہ میں لگے گا. اسی طریقے سے روایت ہے, اور عجیب روایت ہے, یہ میں ہدیہ کر رہا ہوں آپ کے لیے, کہ شب معراج جب حضرت جبریل کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم, جنت میں تمام نعمات کو دیکھا, جہنم میں دیکھا کہ کس طریقے سے عذاب دیا جا رہا ہے, معائنہ کرایا گیا, تو ایک مرتبہ جبریل نے سوال کیا کہ آپ نے دیکھا کہ جنت کے ابواب پہ کچھ لکھا ہوا ہے, جنت کے ابواب پہ کچھ لکھا ہوا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ وہ کلمات ہیں کہ جو یاد کرنے چاہیے اور چاہیے کہ ان پر عمل کیا جائے, کہ اگر تم کسی کو رسوا کرو گے تو تمہیں رسوا کیا جائے گا, اللہ اکبر, اگر تم کسی پر ظلم کرو گے تو تم پر ظلم کیا جائے گا, اور اگر تم کسی کو گالی دو گے یا کسی کو ناسزا کہو گے تو تمہیں ناسزا کہا جائے گا. اور جیسے اعمال کا تذکرہ ہوا, اب دیکھیں قبلہ نے بھی ایک آیت پیش کی کہ کوئی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, قیامت کے بارے میں بالکل درست ہے. لیکن جب آپ یتیموں پر رحم نہیں کریں گے, یتیموں کا مال نہیں کھائیں گے, تو قرآن نے کیا کہا, قرآن نے کیا کہا, کیا تم اپنے یتیموں کے بارے میں نہیں غور و فکر کر رہے؟ اچھا تم دوسروں کی ٹوہ میں نہ لگو وگرنہ تمہاری ٹوہ میں لگا جائے گا. تم دوسرے کی ناموس پر نظر نہ کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ناموس پر کوئی بری نگاہ ڈالے. اسی طریقے سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا, اور خصوصاً ایک عمل میں بتا دوں, حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری انصار کی گلیوں میں سہارا لیتے ہوئے جا رہے ہیں, ان کی مجلسوں میں ایک جملہ کہتے ہیں, ادبوا اولادکم علی ولایت علی ابن ابی طالب, ادبوا اولادکم علی محبت علی ابن ابی طالب, اپنی اولاد کی تربیت علی ابن ابی طالب کی محبت پر کرو, اور اگر کوئی بچہ انکار کر دے تو پھر اس کے والدین سے سوال کیا جانا چاہیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہمارے ساتھ رہے گا, گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے رونق رمضان میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. رمضان رونق رمضان, رونق رمضان. رونق رمضان میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دامن وقت میں گنجائش بس ختم ہی ہوا چاہتی ہے, اور جاتے جاتے میں کچھ چیزیں ہیں ان پہ مختصر سی زحمت دوں گا. علامہ صاحب پہلے تو آپ کو مقافات عمل کے حوالے سے میں ایک عجب سا سوال ہے میرے دماغ میں, کربلا میں جو ہوا تھا اس کا مقافات عمل کب ہوگا؟ جو لوگ کربلا میں شریک تھے, میں آسان ایک ہی مثال دے دیتا ہوں کہ یہ عمر ابن سعد جو کربلا میں آیا, سید الشہداء نے اسے کئی دفعہ کہا, کئی دفعہ واعظ کیا, کئی دفعہ دعوت حق دی, اور اس نے رے کی حکومت کی خاطر سید الشہداء کو چھوڑ دیا. تو سید الشہداء کو جب اس نے چھوڑا تو ایسا نہیں ہے کہ اس کو رے کی حکومت مل گئی, جو جس حکومت کے لالچ میں وہ سید الشہداء کے مقابل میں آیا تھا, تو جناب مختار کا قیام ایک قاتل سید الشہداء کو جو شریک تھا, جو ظلم میں شریک تھا, جس نے کوئی بھی ستم کیا تھا, اس کو دنیا میں عذاب ملا ہے, اس کو دنیا میں قتل کیا گیا. اور جب چوتھے امام کے ایک صحابی مختار کے پاس تھے, تو مختار نے پوچھا بھی تم مدینے سے ہو کر آ رہے ہو, یہ بتاؤ کہ میرے مولا نے کچھ کہا. انہوں نے ایک ہی سوال کیا, کیا میرے علی اصغر کا قاتل حرملہ پکڑا گیا؟ اس لیے کہ اہل بیت کے گھرانوں میں تب تک مسکراہٹ نہیں آئی جب تک حرملہ کا سر نہیں آیا, اور اس لیے کہ وہ قاتل تھا اس شیر خوار کا
जो सैयद शुहदा के हाथों पर मैदान जिहाद में आया कि जिसने इमाम अकबर के हाथों पे अपना जिहाद किया, जिसने तीर सितम लगने के बाद भी अपनी एक मुस्कुराहट से हक और बातिल का क़यामत तक के लिए फैसला कर दिया कि हक कहाँ है और बातिल कहाँ है। तो एक एक कातिल सैयद शुहदा को चुन चुन कर कत्ल किया गया। ये मकाफात अमल इस हवाले से, यानी ये उनका मुकम्मल, कोई ये ना समझे कि ये उनका अजाब था बस ये फैसला हो गया, नहीं, इसलिए कि ये उनका दुनियावी अजाब था और उखरवी अजाब तो ऐसा है कि जिसके बारे में बयान ही नहीं हो सकता कि जहन्नम में अगर कोई सबसे शदीद अजाब है तो वो कातिलाने सैयद शुहदा। बेशक 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 बेशक। और हम इंतजार भी तो कर रहे हैं मकाफात अमल करने जिन्होंने आना है। क्या कहना है? बेशक बेशक मेहदी का। मोती साहब, दावत रूहानियत की जानिब बढ़ते हैं। जी जी। और आज आप अपने कीमती मोतियों में से हमें क्या अता कर रहे हैं? पहले तो मुबशिर भाई ने जो बात कही ना, उस पर एक बात याद आई कि एक शख्स जो है ज़ारो क़तार नाबीना रो रहा था और कह रहा था अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह गालिबन अल्लामा इब्न हजर ने लिखा, कहा किस बात की माफ़ी, कहा कि मैंने ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत की, हुजूर के सामने लाश रखे हुए थे कवि, और कहा कि तुमको भी सज़ा दी जाएगी। कहा कि या रसूलल्लाह मैंने तो करबला में किसी को नहीं मारा। कहा राज़ी तो थे ना, राज़ी तो थे। और ये कहकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने आंखों में जो है वो सुरमा वो क्या लगाया कि इनकी आंखों की रोशनी चली गई। तो पता चला कि कत्ल हुसैन जिसने किया उसको सज़ा यहाँ भी मिली है दून अल अज़ाब अल अकबर, वहाँ अज़ाब इंशाअल्लाह बहुत बड़ा होगा इंशाअल्लाह। एक बात ये। दूसरी बात ये है कि मैं याद कर रहा था कि आज के दौर में हर बंदा में एक ऐसा आपको समंदर दे रहा हूँ कि ये समंदर, जब मैं हज़रत अली के मज़ार पर पढ़ रहा था तो एक पीर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे और वो कहने लगे ये राज में रखना, किसी को बताना मत, ये बहुत ख़ास चीज़ है। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि ये समंदर मैं लोगों को ना दूं तो खुद अपने अंदर छुपा कर रखूं तो ये गैर मुनासिब होगा। फैज़ जितना दूंगा उतना लोगों को फ़ायदा होगा, जितना फ़ायदा होगा अल्लाह मुझ पर करम फरमाएगा। और वो ये है कि एक वजीफ़ा है जिसको हिज़्बुल बहर कहा जाता है और ये तमाम सिलसिले के लोग पढ़ते हैं। और ये वो वजीफ़ा है कि जब एक बुजुर्ग थे जिनको हज़रत अबुल हसन शाज़ली कहते हैं, वो फरमाते हैं कि मैं हज के लिए जा रहा था, हज के लिए जाने के लिए मैंने ऐलान किया कि हुक्म हुआ आज के लिए मुरीदो तैयार हो जाओ। और कहा हम उस दौर में कश्तियों में जाते थे, कश्ती में बैठने लगे तो तूफ़ान ऐसा कि सफ़र निकलना मुश्किल। मुनाफिकों ने मजाक शुरू किया, ये कैसे बुज़ुर्ग हैं और जो कह रहे हैं कि हुक्म है, ये तो समती नहीं बनती है। तो उस वक्त आपने ख्वाब में देखा, हुजूर ने फरमाया कि ये हिज़्बुल बहर पढ़ो, इसकी बरकत से ये जो है ये तूफ़ान का ये छट जाएगा और आसान हो जाएगा। आपने पढ़ा और हुजूर ने फरमाया एक ऐसा इस्मुल आज़म इसमें मौजूद है कि इसकी बरकत से मसला हल हो जाएगा। तो बुजुर्ग फरमाते कि हिज़्बुल बहर जादू हो, जन्नात हो, सिफली हो, बंदिश हो, कारोबारी मसले हो, तबीयत ख़राब हो, जो भी मसला हो, किसी का काम रुके हुए, एक बंदा कहता है 3 साल से उसका प्लाट का काम रुका हुआ तो ये दे दिया, उसका ठीक हो गया, तो ये पढ़कर अपने ऊपर दम कर दिया करें, रूटीन में रखें, 1 दफ़ा रखें या 3 दफ़ा रखें। किसी का अहम मसला हो तो 7 दिन या 11 दिन 40 मरतबा पढ़े। और आपको हैरत की बात बताऊँ कि यही हिज़्बुल बहर पढ़ने के लिए जब समंदर गया और समंदर में रात के टाइम में पढ़ता था ये, तो जब 20 दिन गुजर गए और 20वें दिन के बाद मैं समंदर में इतने पानी में खड़े होकर पढ़ता था, रात का 1 बजे 2 बजे का टाइम होता था और जैसे ही शुरू करता था और ऐसी रूहानियत, क्योंकि हिज़्बुल बहर बाहर है ना समंदर, पानी इतना आता था कि यहाँ तक, और मैं ऐसा डूब रहा होता था और पानी में पड़ रहा होता था। इसकी बड़ी रूहानियत है, इससे मकामी विलायत भी मिलती है, इससे शैतानियत भी दूर होती है। घर में मियां बीवी में लड़ाई, बच्चों का मसला, कारोबार का मसला है, इसको 1 दफ़ा या 3 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़कर पानी में दम करके दुकान में छिड़काव करे, बंदिशें हटेंगी, कारोबार आएगा। मियाँ बीवी में लड़ाई है, 1 दफ़ा या 3 दफ़ा या 7 दफ़ा पढ़कर वो करें। और कोई नौकरी का मसला है, कोई रोज़गार का मसला है, जिस मसले के लिए पढ़े, यहाँ तक कि इससे बड़ी बड़ी बीमारी भी दूर होती है। किसी मौके पर मैं बताऊँगा इस हिज़्बुल बहर में कैंसर को कैसे दूर करना, औलाद की बंदिश कैसे ख़त्म करना, नाजायज़ ताल्लुक़ कैसे ख़त्म करना, वो इंशाल्लाह बताऊँगा भाई। वाह वाह वाह, इंशाल्लाह। क्या अच्छी बात है, क्या क्या अता करते हैं आप हमें, अल्लाह कबूल करे कमाल करते और हैं, बख्शिश का बाइस बने। ये आगा स्टील वाले जिद कर रहे हैं आपके साथ जाने की। मैं अपनी बहन को मोदबाना तरीके से पेश करता हूँ, उनकी तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है, तशरीफ़ लाई, आप बहुत अच्छा लगा। आप एक बहुत मजबूत खातून हैं और आप एक बहुत बावकार खातून हैं।
آپ کے بیٹھنے سے, آپ کی گفتار سے جھلکتا ہے, اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں اپنے ارد گرد, اور مجھے بہت خوشی ہوئی آپ تشریف لائیں. میں آپ سب کی شکر گزار ہوں کہ اتنے خوبصورت پروگرام میں آپ نے مجھے جو ہے یہاں پہ انوائٹ کیا. دیٹس این آنر فار می, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ میں جب سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو تھینک یو سو مچ ٹو یو اینڈ دا انٹائر ٹیم. اور بہت خوبصورت پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ یہ پروگرام ہمیشہ قائم و دائم رہے, اور آپ اسی طرح سے جو ہیں اسپریڈ کرتے رہیں پازیٹیوٹی اور انفارمیشن. تھینک یو سو مچ. بس یہی ایک مقصد ہے ہمارا. یقین جانیے, ہم پہلے دن جب ہم نے یہ شروع کیا تھا تو ہمارا مقصد ہی یہ تھا. میں تو اس لالچ سے آتا ہوں یہاں پہ کہ میں کسی نہ کسی طرح گناہ بخشوا لوں اپنے, اور میں کسی طرح کچھ سیکھ کے اٹھوں یہاں سے. کوئی چھوٹا بڑا ہنستے کھیلتے, شیف کو تنگ کرتے, سونیا کو چھیڑتے چھڑاتے, ان سے سوالات اگلواتے ہوئے ہم کہیں نہ کہیں کچھ سیکھنے کا عمل بھی جاری رکھیں. اور دوسری بات محسن بھائی, میں نے کئی پروگرام کیے, مختلف پورے مہینے کے پروگرام کیے, مگر اس پروگرام میں ایک مزہ آ رہا ہے. ارے کیا, اس کی ایک وجہ آپ ہیں کہ آپ, میں نے ایسے بھی ہوسٹ میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا جن کے سامنے بیٹھ کر جو ہے وہ بات کرتے وقت یہ ہوتا تھا کہ یار سوال آ گیا ہے. اب ایک ہوتا ہے نا, جیسے علامہ صاحب بیٹھے ہم کہتے ہیں یا سوال آئے تو ہم جواب دیں, کچھ دیکھیں, کچھ پبلسٹی ملے. وہاں تو ہے, چونکہ وہ ایسے بحث کرتے تھے اور ایسا کہ بندہ ڈسٹرب ہوتا تھا. اور آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے کہ ماشاءاللہ کہ آپ اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑی عزت سے سوال اور اس کو مانتے اور واہ واہ کرتے ہیں نا, تو دل خوش ہو جاتا ہے. کیونکہ اور انرجی ملتی ہے. میں بیٹھا اس مقصد کے لیے, میرا ٹوٹے بھی, ہاں تھکے ٹوٹے بھی آتے ہیں تو ماشاءاللہ تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اور اس کی ایک وجہ ہے, ایک تو یہ تو آپ کا ماشاءاللہ سب کا ایک پیار و محبت بھی ہے. دوسرا حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر الاولیاء تنزل الرحمت, کہ جہاں اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں رحمت کا نزول ہوتا ہے. ذرا علی ہو رہا ہے, حضرت پیارے آقا کا ذکر ہو رہا ہے, قرآن کی آیتیں ہو رہی ہیں, تو اتنی رحمتیں برس رہی ہیں کہ یہ مہینہ تو گزر جائے گا انشاءاللہ. اپنا ٹی وی کے اندر پوری سال رحمتیں برکتیں رہیں گی. اور آپ کی ہمارے پاس جو حاضری کا رجسٹر ہے اس میں 2 چھٹیاں ہو گئی ہیں آپ کی, وہ اس کی کیا سزا آپ کو دیں؟ اب یہ وہ علامہ صاحب متعین کریں. علامہ صاحب کیا ان کو سزا دیں؟ 2 چھٹیاں ہیں ان کی. میری بولتی بند ہو گئی. ان کو ایک دن پیٹیز کھلانے پڑیں گے. بھائی واہ واہ واہ. بھائی بات یہ ہے کہ بھائی میں اچھا ہاں نہیں کر رہے آپ نے اس پہ بھی بات یہ ایسے شروع کی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ کہیں میں کل پیٹیز لے آؤں گا, جتنا بولیں گے یہی بات روک دیں, اس کے آگے جو جسٹیفیکیشن کے مطابق میں لے آؤں گا, مگر نورین باجی کا مقابلہ نہیں, ہم ان سے مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. اور پتہ اس کا ایک وجہ کیا ہے کہ آپ کہیں گے ارے جب نورین باجی کا مقابلہ نہیں تو پھر نانا نہیں, یہی بنوا دیں گے. مفتی صاحب آپ آتے ہیں تو آپ کے ساتھ پازیٹیو وائبس ہمیں بھی بہت اچھی ملتی ہیں. الحمدللہ, بہت اچھا ہمارا ماحول. اور مجھے خوشی یہ ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں, کیونکہ میں حب علی اور حب اہل بیت سے لبریز ہونا چاہتا ہوں, تو میں دونوں ہمارے جو مفتی صاحب اور علامہ صاحب ہیں, میں ان کو, مجھے لگتا ہے آپ تو اب سمجھ گئے ہوتے ہیں کہ موضوع کوئی بھی دیا جائے گا مجھے, میں ضرور اس گھرانے تک آپ لوگوں کو لے کر جاتا ہوں. ایک بات یہ بات سنی اور بہت اچھا لگا کہ آپ نے کہا مجھے 2 بزرگوں سے بڑا عشق ہے, اور امید ہے کہ وہی عشق آپ کے لیے بخشش کا باعث بنیں گے. اس میں ایک ان میں ایک حضرت علی کا آپ نے تذکرہ کیا, عباس کا تذکرہ کیا. ماشاءاللہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ ان کی نگاہ کرم ہوگا, اور جب ان کی ایک نگاہ مل جائے نا تو ان کی ایک نظر دونوں جہان کے لیے کافی. بے شک, میں مجھ جیسے گستاخ کو, اب میں پتہ نہیں یہ بتانا چاہیے یا نہیں آپ کی اجازت سے, ضرور مجھے زیارت مولا علی علیہ السلام ہوئی تھی. سبحان اللہ. تو میں بڑا گستاخ اور آدمی ہوں اور بڑا گنہگار آدمی ہوں, لیکن چلیں اس میں مجھے لگتا ہے یہی حاصل ہے. سبحان میرا کل حاصل آپ کے لیے بھی بشارت ہے اور آپ کے لیے بڑی سعادت ہے کہ حضرت علی, ایک بات عرض کرو, علامہ ابن رشد کہتے ہیں معذرت کے ساتھ میں, وہ یہ ہے کہ آپ چاہیں کہ میرے خواب میں آئیں, آپ چاہیں کہ نہیں آئیں, اور آپ کے اختیار نہیں. میں چاہوں کہ میں محسن بھائی میرے خواب میں نہیں آئے, میں اختیار میں نہیں ہوں, اور میں چاہوں آ جائیں, وہ بھی نہیں ہے. مگر یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان کو اختیار ہے جس کے خواب میں آنا چاہیں, جس کے خواب میں چاہے نہ آئیں. بے شک بے شک. مفتی صاحب بہت شکریہ, بشرا صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ, علامہ صاحب بڑی نوازش, آپ میرے ہر سوال کا جواب جو ہے وہ بڑی خوش اسلوبی سے دے رہے ہوتے ہیں, بڑا مدلل دیتے ہیں, اور بڑا مجھے اتنا مزہ آتا ہے آپ لوگوں کی باتیں سن کے. یقین کریں کہ جو پورے سال کا کوٹا ہوتا ہے نا, ہم جتنی دوری ہوتی ہے وہ ساری آپ لوگ
लोग मुझे लबरेज करके ना ढक्कन लगा के भेजते हैं यहाँ से कि जाओ मौज करो। आज तबीयत की डाउन होने की वजह से एक नकाहत थी, तबीयत में ऐसा था, मगर जिक्र सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह और कचौरी खाने के बाद और एक ऐसी हिम्मत है कि वो नकाहत दूर हो गई, वरना इतने घंटे बैठने के बाद बंदा ज़ुअफ़त की वजह से कहता है यार बस कमर सीधी करें, मगर अब ऐसी है कि कमर सीधी की जरूरत नहीं, फ्रेश हो गए। क्या अल्लाह पाक आपको ऐसे फ्रेश रखे और यही दुआ आप सबके लिए ज़रा करवाएं, दुआ खैर। नाम साहब इजाज़त, बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबील उम्मी ताहिरिल मुत्तहर व अला आलिहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, प्यारे अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं, इसियाँ शिआर हैं, तेरे बारगाह में दस्ते दराज हैं। प्यारे अल्लाह, तो हमारे आमाल को नहीं, अपने रहमत की नज़र को देखते हुए हमारे गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। या अल्लाह, जो हमसे अमदन गुनाह हुए, जो निसियानन गुनाह हुए, हम तेरे बारगाह में हाथ उठाकर ए अल्लाह हुज़ूर अलैहिस्सलाम का वसीला देते हैं। ए अल्लाह, हम तेरे प्यारों का वसीला देते हैं कि अल्लाह हमारी ज़िंदगी के तमाम गुनाहों की माफ़ी अता फरमा। बाकी तमाम ज़िंदगी तेरी इताअत, तेरे महबूब की सुन्नत, अल्लाह वालों की मोहब्बत से सरशार और आबाद होकर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, ये लम्हात जो रमज़ान मुबारक के मुतबर्रक लम्हात है, एक एक साअत तेरी ए अल्लाह हमें गफलत से बचते हुए गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा और बीमारों को बीमारी से महफूज फरमा। और ए अल्लाह, हमारे बातिन की बीमारी, हसद हो, बुग़्ज़ हो, शोहरत हो, माल की तलब हो, हिर्स हो, इन तमाम बीमारियों से भी अल्लाह हम सबको महफूज और मामून फरमा। हमें क़ुव्वत जिस्मानी व रूहानी दोनों और ए अल्लाह माशरती ए अल्लाह ए हवाले से दिमागी हमें सुकून और राहत अता फरमा। और ये बरकतों वाला प्रोग्राम हो रहा है, रौनक रमज़ान, इस प्रोग्राम को ए अल्लाह हासिदीन के हसद से, साजिश करने वालों की साजिश से महफूज और मामून फरमा और इसकी बरकतें सबको अता फरमा। और तेरी याद में रोने वाली हमें आँखें अता फरमा, तेरी याद में तड़पने वाला धड़कन अता फरमा। हुजूर की मोहब्बत से, अल्लाह वालों की मोहब्बत से, अहले बैत किराम की मोहब्बत से, सहाबा किराम की मोहब्बत से हमारे दिलों को सरशार फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद व बारिक व सल्लिम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। बशर्ते ज़िंदगी आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रौनक रमज़ान से मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। खुदा रमज़ान रौनके रमज़ान, रमज़ान रौनके रमज़ान।